Good evening, one and all. Can you hear me? Okay, fine, fine. Thank you. Thank you for your confirmation. Very good evening. Very good evening. Now the time is 5:25. Approximately 60 students have joined. We'll start in 2 minutes. Okay, so I will explain within 2 minutes. Okay, please wait, guys. So anyway, almost more than 100 students are there currently. So let me explain the assignment question first of all. So I have given very easy questions actually, because I have explained about the alternative question of this in yesterday's class. And phone number validation I already told, and instead of that I have given a Aadhaar card validation, just Aadhaar card number validation. But only 54 students have submitted the assignment. Okay, 54 students out of 150. Okay, so anyway, no problem. So that is your wish. Thank you, Likita. Thank you. Okay, anyway, so let me start the class. Listed data types. First of all, I will explain the assignment question. Now the time is 5:29 around.
So this is the question actually. So whenever you are giving a lowercase letter, it is displayed like it is already in lowercase. But if you're giving an uppercase, it should be convertible into lowercase. So here I am giving a function called isLower. So that function will return true if the all the string contains all the letters should be in lowercase, then it will return true. Otherwise it will return false. Okay, so let me take an example. First I'm giving a capital letters like I'm running the program. First of all, enter any string. I'm giving like a Kumar BVC and KVME capital letters, R small letter, BV small letter, capital C. That means it is not in lowercase letters. That means some characters are uppercase. So that means, for example, if I am entering this string in this location, okay, by default that value is stored in S. That is S is a variable. Now S dot is lower. That means it will check whether it is in lower or not. But it is not in lowercase. Okay, that means it returns false. That means it returns false means false equal to false. I am checking. కొంతమంది ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ తీసేస్తే ఏమవుతుంది అని అడిగారు. ఓకే, తీసేసారు అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అసలు ఈ కేసులోకి వెళ్ళదు, ఎల్స్లోకి వెళ్ళిపోద్ది. అప్పుడు అసలు అక్కడ తీయకూడదు. కంపారిజన్ చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా మీరు రిలేషనల్ ఎక్స్ప్రెషన్ యొక్క బూలియన్ వాల్యూ పెడితేనే కరెక్ట్గా వస్తుంది రిజల్ట్. సో దట్ ఈస్ ఫాల్స్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్. Then I'm so condition true kabatti S equal to S dot lower. So that means now it will convert it into lowercase letters. Then it will be stored in S. For example, let me take one here. So I am taking here. So for example, S dot lower, that means whenever you are giving S dot lower lane here, so after conversion that value is stored in S. That value is stored in S. Now, so whatever the string you are writing here, that means that will be converted to lowercase and it will stored in S. Now given string is in uppercase, it will be printed. So after conversion the string will be is S. Now I am printing S only. So let me take, I am printing S only here. Okay, I am printing S only. So now let me execute this. So given string is in uppercase, after conversion the string is Kumar BVC. So it is displaying like this. Okay, so coming to the alternative part, let me remove. Okay, so else, now coming to the execution of second alternative part, that is I'm giving like enter string. I'm just giving Kumar. Kumar is already in lowercase. Why? Because so whenever you are entering Kumar, it will check each and alphabet should be in lowercase or not. So S dot is lower returns, S dot is lower returns, in this case it returns true. That means the condition is true because Kumar is in lowercase only. So 2 equal to false, condition is false. 2 equal to false means 1 equal to 0 అని అర్థం. 1 0 కి ఈక్వల్ అవుతుందా? అవ్వదు కదా. So it will execute the else part. That means S is already in lowercase. That means S means Kumar. Kumar is already in lowercase. Okay, you can enter any string. If I am giving an example in the assignment, if I am giving my name, you can display your name. Okay, so just na name ఇస్తున్నాను అంతే. మీరు నా పేరుకే రాయాలని ఏం లేదు ప్రోగ్రామ్. Okay, then next coming to other number validation. Okay, so I have taken a Aadhaar equal to, that is a variable name like Aadhaar. Okay, so because whenever you are easily remember it is a Aadhaar card number, so you can take a variable also. No, that's not an issue. So variable should be meaningful. That's the reason I'm giving Aadhaar here, and I'm taking 12 digits in string format. Okay, so I think many of the students may got doubt like so sir in integer allows. So that means ఈ నెంబర్ ఇంటిజర్ లో కూడా అలౌ చేస్తుంది కదా, ఇంటిజర్ లో ఇస్తే ఏమవుతుంది సార్ అని. ఓకే, సో లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూఆర్ గివింగ్ ఇంటిజర్, ఇన్ని కాదు, ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ సి లాంగ్వేజ్ అయితే సాధారణంగా రేంజ్ ఉంటుంది, ఆ నెంబర్స్ స్టోర్ అవుతుంది. బట్ ఇన్ పైథాన్ దెర్ ఇస్ నో లిమిట్, రైట్? సో బేస్డ్ ఆన్ కంప్యూటర్ మెమరీ బట్టి ఆ నెంబర్ తీసుకుంటుంది. బట్ మీరు చెక్ చేసేటప్పుడు లెంగ్త్ ఇలాంటి కండిషన్స్ దానికి వర్క్ అవ్వదు. స్ట్రింగ్ ఉన్న ఫీచర్స్ అన్ని కూడా మనకి నెంబర్కి లేవు. ఓకే, సో మీరు కావాలంటే నెంబర్కి సంబంధించిన మెథడ్స్ చూసుకుంటే న్యూమరిక్ డేటా టైప్ చెప్పినప్పుడు దాంట్లో చాలా లేవు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్లో తీసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ డిజిట్ ఒకదాన్ని తీసుకోవాలంటే మనకు రాదు. That means we have a lot of drawbacks are there. So string, whenever we have to prefer string data type, that means you have to get an idea first of all, because you know that so our mobile number and other numbers are like numbers only. Why do you need to take a string data type here, sir? Okay, that means this is the reason. Okay, remember everyone. So గ్యాప్ అవసరం లేదండి, గ్యాప్ ఇచ్చుకున్నా మీరు కావాలంటే స్పేస్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఎస్ ఆఫ్ పర్టికులర్ లొకేషన్ లో
ప్రతి 0 1 2 3 కదా, ఎస్ ఆఫ్ 4 ఈక్వల్ టు స్పేస్ అని మీరు కండిషన్ పెట్టాలి. నిన్న నేను చెప్పాను చూడండి, 4 నెంబర్లకి 6 7 8 9, సో ఓన్లీ 8 లెటర్స్ షుడ్ బి అలౌడ్. ఓకే, ఆ విధంగా మనం ఎలా అయితే రాసాం ఇక్కడ కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రతి 4 తర్వాత స్పేస్ ఇవ్వాలనుకుంటే స్పేస్ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, బట్ ఇవన్నీ అంత అవసరం లేదండి, మనం ప్రోగ్రామింగ్ లోకి వెళ్తే ఇంకా ఇన్ డెప్త్ తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్, other that is digit and. Why I am giving and? That means you have to follow the digit rules. That means all digits should be digit format. That means all numbers, all string values should be in digit format. And length of other equal to 12. That means I am giving a relational operator here, double equal to. Okay, so and means this is a logical and. That means whenever this condition is true, it returns 1. Whenever this condition is true, it returns 1. 1 and 1 means then only it will give valid other number. Okay, so let me run this first of all. Valid other number. If I am giving like okay, if I am giving like instead of 9 I am giving a. Okay, I am giving a, but I am removing one number, so now the count should be 12. Okay, but it is not this condition is false because is digit returns false here, because this is not a digit, a is not a digit. Let me run this, it will get invalid other number. Okay, so if I am removing a here, so if I am not giving it 12 digits now. Okay, I am not giving 12 digits now. Let me execute it first. It is getting invalid another number because I am having only 11 digits. Okay, that means for example if you are giving instead of under, if you are giving like or means whenever one condition is true, that means is digits, that means e condition true అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ వరకు కండిషన్ ట్రూ అయిపోయింది. 11 equal to 12 కండిషన్ ఫాల్స్, బట్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఈక్వల్ టు ట్రూ ఓన్లీ. ఆర్ అంటే లాజికల్ ఆర్, అంటే మనం చిన్నప్పుడు చదువుకున్నప్పుడు పిఆర్క్యూ పి అండ్ క్యూ అవి కూడా రూల్స్ ఇవే. టిఆర్ఎఫ్ అని రాస్తారు కదా, అందులో బోత్ ఆర్ ఎఫ్ ఓన్లీ, దెన్ ఓన్లీ ఎఫ్, అదర్వైజ్ ట్రూ ఓన్లీ. ఇప్పుడు నేను ఇలా ఇచ్చాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు 11 డిజిట్స్ ఉంది, అయినా కానీ వ్యాలిడ్ ఆధార్ నెంబర్ వచ్చేస్తుంది మనకి. చూడండి. ఓకే, సో ఐఎమ్ గెటింగ్ వ్యాలిడ్ ఆధార్ నెంబర్ హియర్, సో యూ కెన్ ఈజీలీ చెక్ హియర్. సో valid other number. Okay, because I am entering only 11 digits. Why it is true? Because I am giving or here. So you have to know when we have to use and, when we have to use or. So it should be very cautious. Okay, in the same way, if the same question I have written like this, so by using input function, okay, I am not entering other number. Other equal to input of enter your other number. That means you can enter any other number. So I don't want to waste the time, just I am copying the code, same line. Okay, so let me run this. ఇలా రాశారు కొంతమంది, ఇలా రాసినా కూడా కరెక్టే. ఓకే, ఇన్వాలిడ్ ఆధార్ నెంబర్. ఓకే, ఐఎమ్ గెటింగ్ ఇన్వాలిడ్ ఆధార్ నెంబర్. సో ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయి? 11 డిజిట్స్ ఉన్నాయా? ఓకే, ఫైన్. ఓకే, సో సేమ్ మనకి అదే విధంగా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ 1 minute లెక్కేస్తున్నాను. 1 2 3. ఓకే, ఫైన్, నో ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్, coming to today's topics, so list data types in Python. So hope everyone clear the doubts in the last class. If you still have any doubts, you can mention in the chat box, or you can mention in the feedback link. Definitely I will give the reply. Okay, so that's not an issue. And the list data types in Python. So what is a list data type? Today I would like to discuss about a sequence, another type. That means we have already discussed what are the various data types in Python. Okay, so numeric data types we have already completed. Coming to sequence type, we have 3 types. Okay, so we have already completed about the string type. Now we are moving to the list data type. That means here list అనేది మనం ఎక్కడ మెన్షన్ చేయాల్సిన పని లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ గివింగ్ లైక్ స్ట్రింగ్, ఇప్పుడు ఎక్కడైనా ప్రోగ్రామ్ లో ఎక్కడైనా స్ట్రింగ్ అని రాస్తున్నాను, ఎక్కడైనా స్ట్రింగ్ అని ఎక్కడ రాసిన ఏం రాయలేదు. ఓకే, సో 1 minute, let me take a new window. Okay, so listen carefully guys. Many students are having doubt what is a list. First of all, let me explain what is a list. Lists are used to store values of different data types. So actually you are writing like for example, if I am writing like a equal to 1 2 3 4. Okay, I am giving like 1 2 3 4. So I am giving print of a. You can easily understand, it is very easy. This concept is very easy. And the print of type of a. Let me explain first. Okay, so now I'm running the program guys. I'm getting 1 2 3 4, but it is showing class list. That means whenever I'm taking a equal to bbcits. Okay, so print of a
and print of type of A. Now I'm running this. So I'm getting BV6 class is string. That means here it will be string only because I'm giving BV6 in double quotes. Okay. So here I did not declare any str like here because there is no need to declare data type name in before the variable name as we like in the C language and Java, because in C language and Java we have to specify clearly. Okay. So now I'm moving A equal to 1 2 3 4. That means here it is a list. Everybody is telling that A, that means for example in C language you are liking like A of 5 equal to like this. So it is like an array, but array is not at all equal to the list. Okay. So many students are very confusing about this. Make sure you should clear everyone, this is a list only. Okay. So array concept is different, but it's just like acts like a array, that's it. But we are having some difference. I clearly mentioned here, lists are used to store values of different data types in sequential order. Sequential order means array lo ela store avutundi ala store avutundi, but here it is a different data types. Name itself ఇది యూనియన్ స్ట్రక్చర్ అంటారు చూడండి, దాని డేటా టైప్ నేమ్ లా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే. బట్ అంటే యూనియన్ అంటే మనం ఇంగ్లీష్ అక్కడ మనం చెప్తాం సి లాంగ్వేజ్ లో కలెక్షన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ అంటారు కదా, సేమ్ అదే డెఫినేషన్ వస్తుంది సింపుల్. ఓకే. సో ఇన్ సింపుల్ దే ఆర్ సిమిలర్ టు అరేస్ ఇన్ సి, బట్ అన్లైక్ అరేస్ దే స్టోర్ వాల్యూస్ ఆఫ్ వేరియస్ డేటా టైప్స్. అంటే అరేస్ లా అనిపిస్తుంది మనకు అంతే, బట్ ఇందులో మాత్రం వేరియస్ డేటా టైప్స్ కూడా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే, లెట్ మీ గివ్ ఎన్ క్లారిటీ గైస్. సో ఐఎమ్ గివింగ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 2, if I'm giving like KUMAR, that means instead of 2 I'm giving a Kumar. Here 1 is a integer, Kumar is a string. Instead of 3, 4 I'm giving 3.4. Now I am giving a list. I'm giving a list here. Whenever you are writing in a square bracket, that means it is a list automatically. Okay. So let me run this now. So now I am getting, so in the list I am getting 1 Kumar 3.4, but class is list only. That means this is under list category. You don't need to specify list here. Okay. So are you following guys? Can you please give any reply? Okay, fine. Okay. చాలా కామ్ గా ఉంటే ఇన్బాక్స్ ఖాళీగా ఉంటే మీరు ఫాలో అవుతున్నారు లేదని భయం వేస్తుంది. ఓకే, ఫైన్. థ్యాంక్ యూ guys, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో క్లియర్. So that means list definition means it stores a value of different data types, not a single data type. అంటే మనం మామూలుగా 1 2 3 4 5 ఇవ్వడం వల్ల అందరూ ఇంటిజర్ అనుకుంటారు, బట్ యూ కెన్ గివ్ either integer or string or float, whatever mean, because we have only 3 data types basically. Okay. So as you know already, next these values stored in a list are separated by commas and enclosed with a square brackets. That's no I have discussed already. And so your list look like this, 1 BVC Kumar Python 24 like this. Okay. Similar to an array, list index also starts from 0. What is this meaning, sir? That means here if I'm giving like here I'm giving like a 1, here I'm giving like 1, this is called a of 0, this is called a of 1, this is called a of 2. That means the first element index is called as a 0. Okay. So next is called a 1, as like in the same array concept la vastund anamata. There are several operators. Okay, inka vastayi operators concept lo cheptanu, kinda unnayalandi, no problem. So let me give a clarity again. So నేను ఇక్కడ ఉన్నాయి కూడా చెప్తాను కదా, ఇది మామూలుగా నేను చెప్పిన జనరల్ ఎగ్జాంపుల్స్. Now I am giving 1, that is integer, and BVC Kumar, that is a string, 2.6 float, 2.2 plus 7z, that is a complex number. So again I am running this. So I am getting class int only. Okay. Print of it, that means the list will be printed as it is, including square bracket, and class list. That means this is a list. So we have all the data types here. Next. So lists in Python are a collection of elements of various data types like integer, string, float, etc. Once initialized, the elements in a list can be changed or modified. అంటే మనం లిస్ట్ లో కావాలంటే ఎలిమెంట్స్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. చెప్తాను, ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ మీ టేక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. So now I am giving a separate example. See all of you guys.
Yeah. Very good, very good. Such Sai, you are absolutely correct. Okay, but without giving example, I want tell. Let me first give you the clarity about what is the list, and we'll move to the topic. What is immutable and unmutable? Okay, so immutable. Okay, fine. Very good, Sai. Next. So list one equal to I'm giving a single bracket here, square bracket here. I did not mention any value here. Okay, this is also absolutely valid. Okay, so print of list one here. ఇందాక చెప్తున్నాను క్లియర్గా వినండి అందరూ. వేరియబుల్ నేమ్ ఏ అని తీసుకుంటున్నాను, మీకు అర్థం అవ్వాలని చెప్పి లిస్ట్ అని కూడా పెడుతున్నాను ఒక్కోసారి. ఓకే, లిస్ట్ వన్ అనేది ఇది వేరియబుల్ డేటా టైప్ కాదు. మీరు కావాలంటే ABCDF ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు, ఎనీ వేరియబుల్. ఓకే, సో లిస్ట్ వన్ ఈక్వల్ టు ఎంప్టీ బ్రేస్, empty square bracket, print of list 1. List 2 equal to Python. List 2 equal to Python. Okay, I'm mentioning only single element. Okay, I'm just giving a comment line also. List with multiple elements, Python 15 10.5. So now I'm running these 3 lines. So now I'm getting the answer. So that means list empty ga unna sare manaku output lo list empty gaane print avutadi, error evi raadu. Okay na. So next, a list with single element. So single element tone display ayindi. Okay, so next, list with multiple elements, that means Python 15 10.5. so Python 10.5 execute అయింది. ఇది వాట్ ఈస్ ద లిస్ట్ అంటే ఇప్పుడు కొంచెం డెప్త్ కి వెళ్దాం. సో ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జామ్ లో వాట్ ఈస్ ద లిస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇక్కడ వరకు రాస్తే చాలండి, ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఏం వద్దు. లెట్ మీ మూవ్ ఫర్దర్. సో హౌ టు యాక్సెస్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ లిస్ట్, దట్ మీన్స్ హౌ ద ఎలిమెంట్స్ విల్ బి స్టోర్డ్. దట్ మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ రైటింగ్ లైక్ దిస్, సో లిస్ట్ index starts from 0. if list has 10 elements, then its index starts with 0 and end at 9. That means if you are having 10 locations, 0 to n-1 as like string only. String lo manaki 0th portion nunchi n-1 ela vastundo same array lagane anamata, same concept. Okay, if you try to access an element that is out of the index range, then the compiler will give you an index error. So index error anedi kuda vastundi, and index value must be an integer only. Index eppudu kuda integer lo ivvalani cheptunadu. Okay, let me move example, one example. So this is a new example. I would like to clear the console first. Okay, so coming to the topic, to A equal to 30 20.2 Python. 1 minute, this is accessing the element. Okay, fine. So okay, listen. So first I would like to give accessing elements in a list. I would like to run this program. 20.2. Here this is a list contains. So this location is called A of 0. This location is called A of 1. This location is called A of 2. Remember, because list index always starts from 0 to n-1. Okay, so now let me give print A of 1 and print A of 0. Okay, so A of 2. Okay, so now I am getting 3 values. That means 0, this is 1, this is, and 2. That means Python. So A of 0 value is 30, A of 1 value is 20.2, A of 2 value is Python. So now I am getting 30 20.2 Python. Hope you understand, guys. So this is called indexing and accessing the elements in a list, same like an array. Okay, same like an array. Here the concept will be similar to array, but array is a complete concept rather than compared to list. Okay, because here we have that facility to store more than one data type, but in arrays only we have this in C language and Java also you need to specify only one data type. Okay, if you are giving like at least A of 5 equal to one number should be in float, it will not accept if you are declaring integer data type. Okay, so that is another case. Okay, you forget about that first of all. So this is print A of 0, A of 1, A of 2. Let me give clarity, guys. So while whenever I am giving like A of 0, A of 1, A of -1, as I told you earlier, string index is also starting from left to right and also right to left. So this is also followed same like this. For example, if I am giving like A of -1, can you tell me what is the output, guys? A of -1, as same like an index, same like a string index. Can you please tell me, anyone? Excellent, excellent, very good, guys, very good. Thank you very much, guys. Andro correct answer cheptunarandi, very good andi. Excellent, that is Python, that is absolutely correct. Okay, let me run this program. Now I am getting Python. Okay, so same like a string only. That means this is called A of 0, this is called A of 1, this is called A of 2. But whenever you are finding the index from right to left, this is called -1. That means I am writing here, so you don't worry if you are giving confusion. I am giving like -1 here.
This is called minus 2. This is called minus 2. So this position is called minus 3. This position is called minus 3. So that means whenever you are accessing that value, you can give a of 0, a of 1, a of 2. Instead of you can give a of minus 1, a of minus 2, a of minus 3 also. Okay. So let me erase. Okay. So now I am giving again minus 2. ఇది ఆర్డర్ కూడా ఇలాగే ప్రింట్ చేయాలని ఏం లేదండి. ఫస్ట్ -3 ప్రింట్ చేసి తర్వాత -2 -1 కూడా ప్రింట్ చేయొచ్చు. -2 అని. ఓకే. సో చూడండి ఫస్ట్ నేను -3 ఇచ్చాను 30 ప్రింట్ అయింది. -2 20.2 -1 మీన్స్ పైథాన్. ఓకే. సో ఇలా కూడా డిస్ప్లే చేయొచ్చు. దట్స్ ఫైన్. వెరీ గుడ్. అందరూ ఫాలో అవుతున్నారు. థ్యాంక్ యూ గైస్. నెక్స్ట్. So now coming to the next topic, accessing elements in a nested list. So you have to know about what is a nested. Nested means we have in the concept like nested for loop, nested if. That means whenever you are having if we have another if, that is called nested if. Nested list is nothing but if you are having one list, if you are having another list within that list, that is called a nested list. Okay. So simply telling that, for example, if I am giving like b equal to 30, b equal to 30 here. Okay. b equal to 30. So this is a separate square bracket లో పెట్టాను చూడండి, సెపరేట్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లో పెట్టాను అండ్ కామా 20.2 కామా పైథాన్. చూడండి ఇక్కడ చాలా వెరైటీగా ఉంది కొంచెం. అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ రెండు లిస్టులు ఉన్నాయి. ఓకే. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ నెస్టెడ్ లిస్ట్. నెస్టెడ్ లిస్ట్ అంటే ఇది అనమాట మీనింగ్. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఇలాంటి కేసులో then how the program will be executed, please check here. So then this is like a 2-dimensional array. You need to access those elements like whenever you need to print like a b of this value, first value, we have to give b of 0 0, b of 0 0. Okay. So if I would like to print like 20.2, you have to give 1 0. This is called 1 0 location. This is called 1 1 location. This is called 1 1 location. If I am giving like instead of Python, I am giving like 3.14 some real time example, guys. Okay. So if I would like to recall that value, so what is the position here? Print. This is called 0 0. That means this is called 1 0. This is called 1 1. This is called 1 2, guys. This is called 1 2. Okay. Let me run this. So now I am getting easily 30, 20.2, Python 3.14. That means you are getting a question like even second CSC students also will get the questions like examination like what is a nested list? Explain with a simple example. So you can clearly write a with his finger మీద రాసేయచ్చు చూడండి ఎంత ఈజీ. సో డెడ్ ఈజీ అన్నమాట. ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ వెయిట్ ప్లీజ్. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ గివింగ్ లైక్ 30 ఇలా తీసేసాను అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇలా ఇచ్చినా కూడా నెస్టెడ్ లిస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే ఇది సెపరేట్ గా స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లో ఉండాలని కాదు. ఇప్పుడు ఈ లిస్ట్ 30 లో ఉంది, ఇప్పుడు ఇక 30 కామా మళ్ళీ 40 ఏదో 50 ఏదో పెట్టుకోవచ్చు, ఇలా పెట్టుకోవచ్చు కావాలంటే. ఇప్పుడు మీరు ఇది b ఆఫ్ 30 కాల్ చేయాలనుకోండి, ఇప్పుడు b ఆఫ్ 0 0 అని ఇవ్వకూడదు అప్పుడు. ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ 3 లైన్లు కామెంట్ చేస్తున్నానండి. Listen carefully, guys. I'm printing this value. Okay. See here, guys, all of you. Object is not subscriptable because we are unable to subscript that value because this is b of 0 0 కాదు, ఇది b of 0 అంతే. అది నెస్టెడ్ లిస్ట్ లో లేదు. సరిగ్గా చూడండి, నేను కామా పెట్టేశాను, ఇందాక స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లో ఉంది. రెండింటికి డిఫరెన్స్ క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోండి. ఇప్పుడు చూడండి, ఐఎమ్ గెటింగ్ 30. ఓకే. That means this complete list is called 1. Now how to access 50? Can you please tell me in the chat box, guys? Okay. Very good. I would like to print a 50. Yes. 1 3 అయ్యి ఇవ్వక్కర్లేదండి, అది లిస్ట్ బయటకు ఉంది. సరిగ్గా చూడండి, అది కరెక్ట్గా పెట్టండి ఆన్సర్. ఓకే. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు ఓకే b ఆఫ్ -1 అని పెట్టారు. వెరీ గుడ్ అండి. యూఆర్ లైక్ రివర్స్ లో చూస్తున్నారు, ఎలా అయినా పర్లేదండి. లెట్ మీ గివ్ b ఆఫ్ 2. ఓకే. దిస్ ఈస్ కంప్లీట్ లిస్ట్ ఈస్ కాల్డ్ 1. దిస్ కంప్లీట్ లిస్ట్ ఈస్ కాల్డ్ 1. నౌ ఐఎమ్ గివింగ్ 2. ఓకే. లెట్ మీ రన్ దిస్, గైస్. సో నౌ ఐఎమ్ గెటింగ్ 30 and 50 హియర్ అవుట్పుట్ లో. చూడండి క్లియర్ గా 30 and 50 హియర్. అండ్ సమ్ స్టూడెంట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ 1 0 ఇస్తే ఏమవుతుంది సార్? ఏమవుతుంది చూడండి, 1 0 ఇస్తే ఏమవుతుంది? అవుట్పుట్ వస్తుంది, ఏం ఎర్రర్ ఏం కాదు అది. సమ్ స్టూడెంట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ 1 0 అంటే ఏంటి సార్? 1 0 అంటే 20.2. సింపుల్. ఇది 1 1, ఇది 1 2. ఓకే. ఓకే. నెక్స్ట్ wait, guys. So let me explain further. I think hope you understand what is a nested list, guys. Next, similar to strings in Python, just now I have already explained this.
So we have to follow negative indexing. Negative indexing is also called as backward indexing. Okay, list is can also be accessed from both forward and backward directions. Okay, so index starts from -1. Already చెప్పేసాను నేను, ఇవన్నీ నేను నోట్స్ లో పెట్టాలి కదా, అందుకు రాశాను అంతే. సో సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్ మీ రన్ దిస్ గైస్. ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం, బట్ నేను మెటీరియల్లో ఉన్న ప్రతి ప్రోగ్రాము నేను చెప్తాను, ఎందుకంటే నేను అది రన్ చేసి మీకు చెప్తే క్లారిటీగా ఉంటుంది. మెటీరియల్ పంపిస్తే ఏం అర్థం కాదు, సో అందు గురించి. లిజన్, చూడండి ఇక్కడ ఐఎమ్ గివింగ్ a = 30, 20.2 Python. Okay, so negative indexing గురించి చెప్తాను. That means this portion is called -1. రివర్స్ లో చేసినప్పుడు this is called -1. For example, I'm having a word like still, if you are having any confusion guys, I will show you an image. Please wait guys, please wait, it is taking almost so much time. Let me open in another window. See here guys, all of you, I'm having a word like probe, PROBE. Okay, so this is called a forward index. That means forward. Basically index is started at 0, that is 1, this is 2, this is 3, this is 4. But negative index in the sense, this is called -1, this is called -2, this is called -3, this is called -4, this is called -5. That means you can access from backward. Okay, this is nothing but a negative indexing. I think I hope you understand guys, right? సో ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ జస్ట్ -2. అంటే మన ప్రోగ్రామ్ ఎందుకు పెద్ద చేయడం అని చెప్పి నేను ఒకటే ప్రింట్ చేస్తున్నానండి. ఏంటి సార్ -1 ఎందుకు ప్రింట్ చేయట్లేదు, -3 ఎందుకు ప్రింట్ చేయట్లేదు, చేసుకోవచ్చు మీ ఇష్టం, మీరు ఎన్నైనా చేసుకోండి, నో ప్రాబ్లం అట్ ఆల్. ఓకే, లెట్ మీ మూవ్ నెక్స్ట్. సో దిస్ ఈస్ ద నెక్స్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు 2 టైమ్స్ ఇస్తారు కదా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 లిస్ట్స్ ఇచ్చారు, ఇది చూడండి స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లో ఉంది. దట్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ అనదర్ లిస్ట్, దిస్ ఈజ్ అనదర్ లిస్ట్. ఓకే, సో మనం మామూలుగా నెగిటివ్ ఇండెక్స్ లో రిట్రీవ్ చేయాలండి. నేను ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పేసాను దీన్ని ఎలా రిట్రీవ్ చేయాలో, ఆల్రెడీ ఇక్కడ పైన చెప్పుకున్నాను, ఇదంతా క్లియర్ గా అర్థమై ఉంటుంది అందరికి. ఓకే, సో బట్ హియర్ నెగిటివ్ ఇండెక్స్ లో ఇచ్చినప్పుడు ఎలా రిట్రీవ్ చేయాలనేది చూద్దాం. సో చూడండి గైస్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ గివింగ్ లైక్ దిస్ ఈజ్ -2 ఎందుకు ఇచ్చాను చూడండి, ఇక్కడ నేను క్లియర్ గా రాసి చూపిస్తానండి, లేదంటే చాలా కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది. సో దిస్ కంప్లీట్ లిస్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ -1 బికాస్ బ్యాక్వర్డ్ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి. దిస్ one is called -2, this one is called -2. Okay, so whenever you would like to print the value of -10, -10 will give the value of 20.2, ఈ వాల్యూ. ఓకే, సేమ్ మనం ఇందాక మనం చూసుకున్నాం కదా 1011 అని పెట్టాం కదా, ఇప్పుడు -10, ఇది -11 అని పెట్టాం అనమాట. ఇది -11, ఇది -11. ఓకే గైస్, సో -20 అంటే ఇది, -20 అంటే ఇది. ఓకేనా, సో ఇంకొక ఎలిమెంట్ ఏం లేదు కదా, ఒకటే ఉంది కదా, -20 అనమాట. లెట్ మీ రన్ దిస్ గైస్. సో చూడండి, సో 30, 20.2 Python. సో మనం ఎలా అయితే ఆర్డర్లు ఇచ్చామో అదే ఆర్డర్లో యాజ్ ఇట్ ఈజ్ వచ్చింది. కన్ఫ్యూజన్ ఏమొద్దు. సో నేను ఇంకా చెప్తాను, కంగారు పడకండి, నేను చెప్తాను, మానస కంగారు పడద్దు. యూ వాంట్ గెట్ ఎనీ డౌట్స్ ఎట్ ఆల్. ఓకే, సో నేను ఏది చెప్తున్నానో ప్రతి కాన్సెప్ట్ ఖచ్చితంగా మీకు అర్థం అవుతుంది. ఓకే, 100% నేను క్లారిటీ ఇస్తాను, కంగారు పడుతుంది. ఓకే, ఫైన్. నౌ సో దిస్ కెన్ బి యాక్సెసిబుల్ ఇన్ 2 ways. డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ గైస్. ఇది మీరు ఏదో ఒకటే మెథడ్ ఫాలో అవ్వండి, మీకు ఎన్ని రకాలుగా చెప్తే కన్ఫ్యూజన్ ఎక్కువైపోద్ది, అది చెప్తున్నాను. ఓకే, సో కానీ చెప్తున్నాను, తప్పదు. ఓకే, నేను చెప్తాను, నేను స్కిప్ చేయను, ఎన్ని రకాలుగా ఉందో అన్ని రకాలుగా చెప్తాను. ఎవరో కొంతమంది స్టూడెంట్స్ వేరే ఇండెక్స్ ఇవ్వండి సార్ అంటున్నారు. సరే నేను చెప్తాను అండి. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఇండెక్స్ తప్పిస్తే ఎర్రర్ వస్తుందని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏ ఆఫ్ ఇది 0, ఇది ఏ ఆఫ్ 1, ఇది ఆఫ్ 2 అని ఉంది కదండి. జస్ట్ జనరల్గా ఇస్తున్నాను ఎగ్జాంపుల్. దిస్ 0, దిస్ ఈజ్ 1, దిస్ ఈజ్ 2 అండి. నేను ఏ ఆఫ్ 3 ఇస్తున్నాను, చూడండి, జాగ్రత్తగా చూడండి. అంటే కొంతమంది అడుగుతున్నాను నన్ను చాట్ బాక్స్ లో, నేను రన్ చేస్తాను. ఓకే, 0, 1, 2 అండి, థర్డ్ పొజిషన్ లేదు అసలు. ఓకేనా, అయినా రన్ చేస్తున్నాను చూడండి. ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ లిస్ట్ ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ రేంజ్. చాలా క్లియర్ వస్తుందండి ఎర్రర్. ఓకే, పైథాన్ లో మంచి పాయింట్ ఇదే, లిస్ట్ ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ రేంజ్. దట్ మీన్స్ ఈ ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ రేంజ్, మీరు అడిగింది క్వశ్చన్ రాంగ్, అందుకని వచ్చింది. సరే ఇప్పుడు -1, దీని -1 అంటే, దీని -2 అంటే, దీని -3 అంటే, ఇప్పుడు -4 ఇద్దాం, మైనస్ లో కూడా ఇద్దాం, నో ప్రాబ్లం. అగైన్ యూ విల్ గెట్ ద సేమ్ ఎర్రర్ గైస్. ఓకే, లిస్ట్ ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ రేంజ్. నెక్స్ట్, సో ఇంకా అది వదిలేయండి, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ కాన్సెప్ట్ లోకి వద్దాం, మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు నేను క్లియర్గా చెప్పాను ఆల్రెడీ. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ నెగిటివ్ ఇండెక్సింగ్ లో మనం ప్రింట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. -2 ఇది ఆల్రెడీ చెప్పేసినట్టు ఉన్నాం కదా.
దిస్ -2 0 లొకేషన్, దిస్ ఇస్ -1 0, దిస్ -1 1. ఇది ఆల్రెడీ చెప్పేశాను, ఇది కాపీ చేసి చెప్పాలన్నాను కదా. ఇది ఓఆర్ఆర్ అని పెడుతున్నానండి. ఇది ఒక మెథడ్, ఇలా ప్రింట్ చేసేయచ్చు. ఇది ఈజీ, మీరు కింద చెప్పినప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు గ్యారంటీ. సో నేను మళ్ళీ చెప్తాను. ఓకే, సో చూడండి, ఇది రెండు రకాలుగా రిట్రీవ్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్ మీ రన్ దిస్ లైన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ మీ రన్ దిస్. సో ఐఎమ్ గెటింగ్ 30, I'm getting 20.2, I'm getting Python. This can be accessible in this ways also. Okay, so let me check here. First I'm getting like a -2 -1 అని ఇచ్చాను నేను. -2 -1 అని ఇచ్చాను. అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ పొజిషన్ ఉంది చూసారా, 1 minute నేను రాసి చూపిస్తానండి, కంగారు పడద్దు. ఇది ఆల్రెడీ మొత్తం అందరికీ మీకు తెలుసు, దిస్ లొకేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ -1. ఓకే, దీన్ని -1 0 కింద రాయొచ్చు, -1 -1 కింద కూడా రాయొచ్చు. అంటే ఇది -1 అయితే, ఒకవేళ ఇది -1 కింద అయితే ఇది -2 అవుతుంది అనమాట. అంటే ఈ -1 -1 అని అన్నారు అనుకోండి, ఇక్కడ చూడండి క్లియర్ గా. 1 minute నేను తప్పు చెప్పాను. 1 minute, ఇదంతా కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ గా ఉంటుంది. ఇది ఒక నిమిషం నేను చెప్తాను. ఇదంతా -1 అండి, ఇదంతా -1. ఓకేనా. సో నౌ ఐఎమ్ గివింగ్ లైక్ దిస్ ఈజ్ -1 అనమాట, అండ్ దిస్ ఈజ్ -2 అనమాట. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దండి, కావాలంటే రాసుకోండి క్లియర్ గా. ఇది -1 అండి, ఇది మొత్తం లిస్ట్ అంతా -1. ఇది ఇప్పుడు -1 -1 అని అనుకోండి, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ -1 -1 అని అనుకోండి, ఇప్పుడు పైథాన్ వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఇది -2 అనమాట ఇప్పుడు. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ -2. అంటే మామూలుగా ఇంతకు ముందు దీంట్లో ఏమనుకున్నాం మనం, ఇది 0 అన్నాను, ఇది 1 అన్నాను. అది ఈజీ, మీకు ఈజీగా అర్థమైపోద్ది. మరి రివర్స్ లో వెళ్తున్నప్పుడు రివర్స్ లో కూడా ప్రింట్ చేయొచ్చు. -1 -1 ఇస్తే పైథాన్ వస్తుంది, -1 -2 ఇస్తే 20.2 వస్తుంది. ఓకే, మరి ఇప్పుడు ఇదే కేసులో దీనికి కూడా వెళ్తే మరి -2 బదులు -2తో ఏమి ఇవ్వాలి మనం, -2 -1 ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ ఒకటే ఉంది కదా ఇంకా. సో డైరెక్ట్ గా అంటే లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి వెళ్తున్నప్పుడు, రైట్ టు లెఫ్ట్ వెళ్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ డిజిట్ నేను -1 కదా తీసుకున్నాను, ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దండి. సో అందుకు -2 -1 ఇచ్చాను అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను రన్ చేస్తానండి. సేమ్ ఇందాక అది సేమ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది, ఏం మారదు, కంగారు పడద్దు. చూడండి సేమ్ అవుట్పుట్, ఏం మారలేదు. 20 30 20.2 పైథాన్. చూసారు కదా క్లియర్ గా. ఇలా కూడా రిట్రీవ్ చేయొచ్చు. బట్ ఎందుకు కన్ఫ్యూజన్, ఇది ఈజీ బాస్, ఇది ఈజీగా రిప్రజెంట్ చేసేది తెలుసుకోండి. అంత కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి చదువుకుంటే మళ్ళీ మీకే ఇబ్బంది అవుతుంది. ఓకే, సో నెగిటివ్ ఇండెక్స్ లోనైనా మనం -1 ఇలా రిట్రీవ్ చేసుకుంటే ఈజీగా వస్తుంది, నో ప్రాబ్లం గైస్. ఓకే, నేను ఇంకా ఇంకొంచెం చెప్తాను. మళ్ళీ నేను చార్ట్ చూడకూడదు అనుకుంటాను, కానీ చార్ట్ చూస్తాను. సరే, నో ప్రాబ్లం గైస్, నో ప్రాబ్లం, చెప్తాను. ఓకే, నేను సింపుల్గా చెప్తాను ఉండండి. ఇక్కడ -2 లొకేషన్ లో ఇది -2 కదా, ఇక్కడ -1 ఇచ్చాను కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను -2 ఇస్తానండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒకటే ఉంది ఐటమ్. ఓకేనా, ఇక్కడ ఒకటే ఉంది ఐటమ్, నేను రన్ చేస్తాను చూడండి. ఓకే, చూడండి, ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ రేంజ్ అని వచ్చింది. ఎందుకు వచ్చింది, 30లో -1 ఆప్షన్ వరకే ఉంది. సో ఇక్కడ మనకి -2 ఇచ్చాను కాబట్టి అది రాంగ్. సో నేను చేసిన తప్పు కాబట్టి -2 -1 ఇచ్చాను. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ -2 -1. సో కొంతమంది మళ్ళీ చెప్పండి అని అడుగుతున్నారండి, మళ్ళీ చెప్తానండి. నెగిటివ్ ఇండెక్స్ తీసుకున్నప్పుడు దిస్ కంప్లీట్ లిస్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ -1, దిస్ లిస్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ -2. ఓకే, సో దిస్ లొకేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ -11. దీన్ని -11 లొకేషన్ అంటారనమాట. దీన్ని -11 లొకేషన్ అంటారనమాట నెగిటివ్ లో తీసుకున్నప్పుడు. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ -2. యాక్చువల్ గా మనకి మనం వెళ్తున్నప్పుడు కూడా లెక్కేసుకుంటే -1 -2 అవుతుంది కదండి. ఆ విధంగా తీసుకోవాలంతే, కన్ఫ్యూజన్ ఏమవుద్దు. సో ఒకసారి చూసుకోండి, లేదంటే ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి, క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. కన్ఫ్యూజన్ మాత్రం వద్దు. ఓకే, సో నౌ లెట్ మీ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్. యాక్సెసింగ్ ఏ రేంజ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఎట్ ఏ టైం, దట్ మీన్స్ స్లైసింగ్. స్లైసింగ్ అంటే మీకు అందరికీ తెలుసు ఆల్రెడీ, సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది. ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద స్లైసింగ్ ఏ లిస్ట్ అని అడిగాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ రాయాలి. సో ఐఎమ్ రన్నింగ్. సేమ్ ఇంతకు ముందు స్లైస్ చెప్పుకున్నాం కదా, అదే విధంగా ఉంటుందండి, ఏం మారదు. చూడండి, స్లైసింగ్ ఏ లిస్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ గివింగ్ లైక్ 0 1 2 3 4, టోటల్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ 4 ఎలిమెంట్స్ గైస్. ఓకే, సో 0 నుంచి లెక్కేసుకుంటే ప్రింట్ లిస్ట్ 1 ఆఫ్ 0:1. అంటే 0:1 దీని అర్థం ఏంటంటే 0 ఇండెక్స్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది, 1 ఎక్స్క్లూజివ్. అంటే 1 లోపు 1 అనే నెంబర్ ఇస్తే ఆ నెంబర్ రాదు. అంటే 10 ఒకటే ప్రింట్ అయింది. ఇది ఇంతకుముందు సేమ్, ఇంతకుముందు కాన్సెప్ట్ స్లైస్ మనం చెప్పుకున్నాం ఇంతకుముందు. సేమ్ నెక్స్ట్ చూడండి, 1 4 అని ఉంది. ఈసారి 0 అడగలేదు నేను. దట్ మీన్స్ ఐ హ్యావ్ టు ప్రింట్ 20.3 29 అండ్ వెల్కమ్. ఓకే, సో దట్ మీన్స్ 20.3 is index 1.
29 is second location and welcome is third location. Okay, but we will not get high because 4 is a index 4. That means it should be avoidable. That means 4 minus 1 వరకు తీసుకుంటది అన్నమాట. ఇంతకు ముందు మనం చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ ఇది. ఓకే, సేమ్ అదే విధంగా లిస్ట్ లో కూడా ఇలా వస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ స్లైసింగ్. సో 0:1 అంటే 0th ఎలిమెంట్ ఒకటే వస్తుందండి. 1:4 అంటే ఏంటంటే 1 నుంచి 3 వరకు వస్తుంది. ఓకేనా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if I am giving like you have to tell guys, if I am giving like 1:3, if I am giving like 1:3, what will get the value? Can you please tell me guys in the chat box? 1:3. ఇంకా ఒక్కొక్క వాల్యూ ఇస్తున్నారు కొంతమంది. ఎస్, 29 ఒకటే రాదండి. 29 ఒకటే రాదు. 20.3, 29 రెండు వస్తాయి. లెట్ మీ రన్ దిస్ గైస్. 20.3, 29 రెండు వస్తాయి. ఎందుకంటే నేను 1:3 వచ్చాను అంటే మనకి ఇండెక్స్ వేసుకోండి. మీరు ఇండెక్స్ రాసుకోవాలండి, లేదంటే కన్ఫ్యూజ్ చేస్తారు. మీరు నోట్స్ రాసుకుంటున్నారు లేదా నాకు అర్థం కావట్లేదు. కాల్ మీద కాల్ వేసుకుని కూర్చొని వింటే మాత్రం ఏం రాదండి. మీరు చెప్తున్న ప్రతిదీ రాసుకుంటూ వినాలి క్లాసు. అప్పుడే మీరు బాగా నేర్చుకోగలరండి ప్లీజ్. So this position is called 0. This position is called 1. This position is called 2. This position is called 3. This position is called 4. Okay. So whenever you are giving 0:1 means 0th element only will be printed. Okay. 1:4 means 1 వస్తుంది, 2 వస్తుంది, 3 ఒకటి వస్తుంది, 4 రాదు. 4 minus 1 వరకు వస్తుంది. ఓకే, అంటే స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఎప్పుడు కూడా, స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ ఎప్పుడు కూడా ఇంక్లూజివ్, ఎండింగ్ ఇండెక్స్ విల్ బి ఎక్స్క్లూజివ్. ఓకేనా? సో 1:3 మీన్స్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, సెకండ్ ఎలిమెంట్, థర్డ్ ఎలిమెంట్ రాదు. సో 20.3, 20.9 వచ్చింది. ఐ థింక్ వెరీ క్లియర్ గైస్. ఓకే, సో డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ గైస్ ప్లీజ్. నెక్స్ట్, అండ్ క్లియర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ద నోట్స్. ఓకే, మీరు నోట్స్ క్లియర్ గా చూసిన అర్థం అవుతుంది. సో listen guys, so some student asked me in the chat box, lists are mutable ani. Yes, so while I discussed about the strings concept guys, so strings are immutable. So very very important interview question అని చెప్పాను నేను. Why we said immutable means whenever you have changed any one index value in string, okay, it will get a error message. Let me explain guys. సో ఒకవేళ ఆ క్లాస్ ఎవరైనా మిస్ అయినా మళ్ళీ చెప్తాను. లెట్ మీ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఎస్ ఈక్వల్ టు కుమార్. ఓకే, సో ఇంటర్వ్యూస్ లో ఖచ్చితంగా అడిగే క్వశ్చన్ అండి. వాట్ ఈజ్ ఇమ్యూటబుల్ డేటా టైప్ ఇన్ పైథాన్? ఓకే, సో లెట్ మీ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ప్రింట్ నో ఫస్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు చేంజ్ ఎ వాల్యూ లైక్ s of 0 equal to z. Now I am printing yes. Don't worry guys, I will explain. So see here all of you guys, I am getting error because Kumar అనే ఒక దాంట్లో స్ట్రింగ్ లో ఉంటే s of 0th ఎలిమెంట్ k బదులు z రావాలని నేను ఇస్తే అలా రిప్లేస్ అవ్వదండి. స్ట్రింగ్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అవ్వదు. స్ట్రింగ్ యొక్క వాల్యూ ఇమ్యూటబుల్ మీన్స్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ద రైట్స్ టు చేంజ్ దట్ వాల్యూ. ఓకే, కంప్లీట్ గా వాల్యూని వేరే దాంట్లోకి అసైన్ చేసుకొచ్చేమో కానీ దాంట్లో ఉన్న దాన్ని మనం మార్చలేం. బట్ దిస్ ఈజ్ ఆల్టర్నేటివ్ టు ద లిస్ట్. అంటే లిస్ట్స్ ఆర్ మ్యూటబుల్. దట్ మీన్స్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ రైట్ టు చేంజ్ ద లిస్ట్. దట్ మీన్స్ యూ కెన్ ఈజీలీ మోడిఫైడ్ ఆర్ న్యూ ఎలిమెంట్స్ కెన్ బి easily added to the list. So we have that facility. Okay, we have that facility guys. So print list 1 to 5. Okay, so some student is asking, Sushma from 2nd CSC, she is asking that question is print 1:5. This is 0, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4. Okay, so let me run this. Okay, out of range slice ni print చేయమని అడుగుతుందా అమ్మాయి. ఐఎమ్ గివింగ్. ఓకే, సో చూడండి క్లియర్ గా మీరు అడిగింది నేను చెప్తున్నానండి సుష్మా. బిఫోర్, సో టైప్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ నాట్ సబ్స్క్రిప్టబుల్. ఓకే, బికాస్ యూ ఆర్ ఆస్కింగ్ ద అవుట్ ఆఫ్ రేంజ్. యాక్చువల్ గా మనం సిలోను జావాలోను ఏదైనా ఒక చిన్న మిస్టేక్ ఉందనుకోండి, ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఇక్కడ మిగతా ఆ ఒక్క లిస్టు మానేసి మిగతా 3 లిస్టులు ప్రింట్ అయ్యి చూడండి. ఇక్కడ పైథాన్ లో చూడండి ఎంత ఫ్లెక్సిబిలిటీగా. సో చూడండి. ఓకే, సో 1.5 అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదమ్మా.
సో ఓకే షెల్ ప్లీజ్ నేను నెక్స్ట్ దానికి వెళ్తున్నాను. నెక్స్ట్ చూడండి, unlike strings and tuples, lists are mutable. This means their elements can be easily modified. Okay, that means let me take an example, guys. సో లిస్ట్ 1 అంటే నేను మీకు అర్థం అవ్వాలని లిస్ట్ 1 లిస్ట్ 2 అని ఇస్తున్నానండి. సో లిస్ట్ 1 అనేది కాదు, మీరు వేరియబుల్ నేమ్ ఏదైనా పెట్టొచ్చు. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, యూ కెన్ టేక్ ఎనీ వేరియబుల్ నేమ్ గైస్. See here, so I'm having a list 5, 16.3, 345 Python BVC ATS. Modifying one element in the list. నేను చూడండి లిస్ట్ 1 of 1 అంటే లిస్ట్ 1 of 1 అంటే ఇది ఈ ఎలిమెంట్ 16.3 అండి. లిస్ట్ 1 of 1 అంటే ఇది లిస్ట్ 1 అనేది వేరియబుల్ నేమ్. ఇది 0 పొజిషన్, మీరు కరెక్ట్ గా చూసుకోండి. ఇది 0 పొజిషన్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ 0th ఇండెక్స్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ 1. సో ఇప్పుడు 1 లో నేను 18.1 పెడుతున్నాను. నేను చూడండి 16.3 పోయి 18.1 వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు మళ్ళీ నేను లిస్ట్ ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను. See here guys, okay, so now I will run the program. ఓన్లీ ఈ 3 లైన్లే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నానండి. Now I'm getting the value, you can easily see here, I'm getting 5, 18.1, 345 Python BVC ATS. That means you can change not only one position, you can give second position or third position or 0th position or last position. You can give any value. That means you can edit. You can edit easily, okay, but it cannot be done in strings. Okay, that's why strings are immutable. Here these are mutable. Fine. So now modifying range of elements in the list అంటే ఏంటంటే మనం ఒకేసారి అన్ని ఎలిమెంట్స్ ని కూడా మార్చి ఇలా కూడా చేయొచ్చు by using slicing. Let me take an example guys. This position is called as this position. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మనకు వచ్చిన వాల్యూ చూడండి, దిస్ 18.1 అనేది ఇప్పుడు 1, ఇది 2, ఇది 2, ఇది 3, ఓకే, ఇది 4. జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇప్పుడు 1:5 అని ఇచ్చాను అంటే ఏంటి, 0th ఎలిమెంట్ మారదు. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అంటే ఇది వస్తుంది, అంటే 18.1 వస్తుంది, 98 వస్తుంది. బట్ పైథాన్ బదులు ఐఆమ్ అని వస్తుంది, అంటే కొత్త లిస్ట్ యాడ్ చేశాను నేను. అంటే దాంట్లోనే వాల్యూస్ మార్చి యాడ్ చేస్తున్నాను అనమాట. ఓకేనా, జాగ్రత్తగా చూడండి. సో 18.98 ఐఆమ్ అని వస్తుంది. ది బెస్ట్ రాదు. ఇంకా ఎందుకు రాదు, బికాజ్ 1 minute అండి. సో మనం 18.1 అనేది మనకు ఆల్రెడీ ఇంక్లూడ్ అయిపోయింది కాబట్టి 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 1 minute, 0, 1, 2, 3, 4 BVC ATS కూడా వస్తుంది, నో ప్రాబ్లం. అంటే BVC ATS బదులు ది బెస్ట్ అని వస్తుంది. మనకి 5 వరకు కదా ఇచ్చాను నేను, 4 వరకు తీసుకుంటుంది. నేను 1:4 ఇచ్చాను కదా, అంటే 5 రాదు ఇంకా. అంటే మధ్యలో మనం కట్ చేస్తున్నాం, స్లైసింగ్ అంటే కట్ చేస్తున్నాం కదా. సో లెట్ మీ రన్ దిస్ గైస్, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి, నేను మళ్ళీ చెప్తాను కావాలంటే. చూడండి ఇప్పుడు మీకు డిఫరెన్స్ ఈజీగా అర్థమవుతుంది, క్లియర్గా చూడండి. ఇప్పుడు చూడండి నేను లిస్ట్లో పైథాన్ BVC ATS 345 ఆ వాల్యూస్ కూడా మార్చేస్తున్నాను నేను. ఓకేనా, సో 18.1 అంటే ఫస్ట్ ఇండెక్స్ లో 18.1 రావాలి, వచ్చింది చూడండి. సెకండ్ ఇండెక్స్ లో 98 రావాలి, సెకండ్ ఇండెక్స్ లో 98 వచ్చింది. థర్డ్ ఇండెక్స్ లో ఐఆమ్ రావాలి, థర్డ్ ఇండెక్స్ లో ఐఆమ్ వచ్చింది. ఫోర్త్ ఇండెక్స్ లో ది బెస్ట్ రావాలి, ఫోర్త్ ఇండెక్స్ లో ది బెస్ట్ వచ్చింది. ఓకేనా, సో ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు. అంటే 1:5 పెట్టారు కాబట్టి దట్ మీన్స్ 0th పొజిషన్ అలా ఉండి మిగతా 4 వరకు ప్రింట్ అయింది. అంటే ఈ పైథాన్ BVC ATS అనేది ఫస్ట్ ప్రింట్ అయింది. బట్ నేను ఇక్కడ చేసేది మోడిఫైయింగ్ రేంజ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. సో ఎట్ ఏ టైం మనం ఇలా కూడా చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ సచ్ ఫెసిలిటీ. ఇవన్నీ ప్రోగ్రామింగ్ లో తర్వాత యూజ్ అవుతాయి, కంగారు పడకండి ఎందుకు ఇచ్చామని. అంటే 1:5 అంటే నాకు ఇష్టమని కాదండి, నేను ఇస్తా. లెట్ మీ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. all the lines printed even it has a error in 1:5. 5 అంటే 5 రాదు కదండి, 5-1 ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పాను. 5 అంటే 5 రాదు, 5-1 అనమాట. లెట్ మీ టేక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోన్, మీకు అర్థం అవడానికి చెప్తున్నాను. సో నేను ఇది కామెంట్ చేసేస్తున్నాను. ప్లీజ్ లిజన్ గైస్, ఐఎమ్ కామెంటింగ్ దిస్ లైన్. నౌ ఐఎమ్ గివింగ్ 1:3. ఓకేనా, 1:3. సో దట్ మీన్స్ 1:5 అన్నప్పుడు మనం ఎన్ని ఇచ్చాం, 1, 2, 3, 4 ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చాం. ఇప్పుడు 1, 2, 3 అని అంటే 1, 2 ఎలిమెంట్స్ ఇస్తే చాలు, అంటే ఇవన్నీ ఇవ్వక్కర్లేదు మనం. ఓకేనా, క్లియర్ గా చూడండి గైస్. ఓకేనా, ఇప్పుడు 18.1 అవన్నీ కాదు కానీ నేను మామూలుగా వాల్యూస్ మారుస్తున్నాను. ఏదో 100, 200 ఇస్తున్నాను, 100, 200 ఇస్తున్నాను. జాగ్రత్తగా చూడండి, నేను కన్ఫ్యూజ్ గా ఉంటే కనుక నేను ఇది మొత్తం రిమూవ్ చేసేస్తాను. ఒక్క నిమిషం చూడండి. ఇప్పుడు క్లియర్ గా చూడండి, నేను ఒకసారి ఇండెక్స్ కూడా రాస్తాను మీకు ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే.
this is called 0 అండి, this is called 1, this is called 2, this is called 3, okay, so this is called 4. now list of 1 to 3 అంటే 5 యాజ్ ఇట్ ఈజ్ వస్తుంది, దానికి ఏం ప్రాబ్లం లేదు. బట్ 1 లో 16.3 పోయి 100 రావాలి, ఓకేనా. 2 లో 345 పోయి 200 రావాలి. సో 1 to 3 అంటే 1 వస్తుంది, 2 వస్తుంది, 3 రాదు, ఎక్స్క్లూజివ్ కదా. సో లెట్ మీ రన్ దిస్ గైస్. ఓకే చూడండి, సో 16.3 బదులు 100 వచ్చింది, 200 బదులు 345 బదులు 200 వచ్చింది, మిగతా లిస్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ప్రింట్ అయింది, ఓకేనా. అంటే మనం చేంజ్ చేస్తున్నాం లిస్ట్ లో ఓన్లీ 1 to 3 నే చేంజ్ చేస్తున్నాం. స్లైసింగ్ ఇస్తే, స్లైసింగ్ అంటే అక్కడతో కట్ అయిపోదు, మనకి లిస్ట్ మామూలుగానే ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే నెక్స్ట్. What sir? What is that question? No sir, my question is, if the error is there, we did not get output, but 1:5 is an error. It's not an error, sir. It is not an error actually. It's not an error, Ranjit garu. It's not an error. అది ఎర్రర్ కాదు, 1:6 ఇస్తే ఎర్రర్. ఇప్పుడు చూడండి, నేను మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ నేను చెప్తాను. లెట్ మీ క్లియర్ ఆల్ డ్రాయింగ్స్. ఇప్పుడు నేను కామెంట్ చేసి తీసేస్తున్నాను, ఇది ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసేస్తున్నాను. 1 minute. సరే, మీ డౌట్కి చెప్తున్నాను నేను. 1:7 ఇస్తున్నానండి, మామూలుగా చెప్తున్నాను. ఓకే, 1:7 ఇస్తున్నానండి ఒక్కసారి. సో నేను ఇప్పుడు రన్ చేస్తున్నాను చూడండి. ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ అడుగుతున్నారా? ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఉండండి, అయితే మరి ఒకసారి చూడాలి, మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్దాం ఉండండి. ఇదండి ఈ 1:5 లో 0, 1, 2, 3, 4. ఓకే, ఇక్కడ ఒక 5 ఇస్తే ఎందుకు వచ్చిందని అడుగుతున్నారు. ఓకే, బాగానే అడిగింది, మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. నేను ఇది అనుకుంటున్నాను. ఓకే సార్, సారీ రంజిత్ గారు. సో లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ బాయ్. ఇక్కడ మీరు 1:5 ఇస్తే ఎందుకు వచ్చిందని అడుగుతున్నారు. ఓకే, నాకు అర్థమైంది. ఇక్కడ 0 పోర్షన్, ఇక్కడ మనం తీసుకున్నది ఇండెక్స్, మనకి ఆ పక్క వాల్యూ లేకపోయినా కానీ మైనస్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 6 ఇస్తేనే వస్తుంది సార్, మీరు అన్న క్వశ్చన్. 5 ఇస్తే రాదండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను రాస్తాను చూడండి. ఇది 0 కదండి, ఇది 1, 2, 3, 4 అంటే ఆటోమేటిక్గా మీకు ఇచ్చిన దానికి -1 అయ్యే ప్రింట్ అవుతుందండి. అంటే నేను ఫార్ములా కూడా రాశాను, మీకు నోట్స్ లో చూపిస్తాను పోనీ క్లియర్ గా. ఆటోమేటిక్గా -1 అయిపోద్దండి, అప్పుడే వెళ్తుంది కాల్కులేషన్, అప్పటిదాకా వెళ్ళదు. నేను ఒకసారి మీ నోట్స్ చూపిస్తే మీకు క్లియర్ గా ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, నేను క్లియర్ గా రాశాను ఈ లైన్. రంజిత్ సార్, వాల్యూ స్టిల్ ద పోర్షన్ ఎండింగ్ ఇండెక్స్ -1 అంటే ఫస్ట్ స్లైస్ అయిపోద్ది, తర్వాత ప్రింటింగ్ వెళ్తుంది, అంతకుమించి ఏం కాదండి. ఆ ఫస్ట్ ఫార్ములాని బేస్ చేసుకునే స్లైస్ అవుతుంది అమ్మా ఖచ్చితంగా. ఓకే, ఫార్ములాని బేస్ చేసుకునే స్లైస్ అవుతుంది, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ గా ఉందేమో మీకు. ఇక్కడ చూడండి, నేను క్లియర్ గా అందుకే ఇచ్చాను, ఎండింగ్ ఇండెక్స్ -1. ఇప్పుడు నేను 6 ఇస్తానండి. ఫస్ట్ మామూలుగా -1 ఇస్తాను, 6 ఇస్తాను, రెండు రన్ చేస్తాను. వచ్చింది కదా, 1 minute అండి. 1:3, 1:5 అంటే నాకు అర్థం కాదు మీ క్వశ్చన్. 5, 6 మీ క్వశ్చన్ అర్థం కాలేదు. 1 minute అండి. సుష్మా, ఒకసారి మీ క్వశ్చన్ పెట్టండి మళ్ళీ నాకు. ఓకే ఓకే ఓకే, షూర్ తప్పనిసరిగా. Sir, please unmute yourself once. Please talk with me, sir. Please. Ranjit garu. Sir, good evening, sir. Kumar garu. Very good evening, sir. Tell me, sir. Sir, ఏం లేదు సార్, డౌట్ ఏంటంటే సార్, యాక్చువల్లీ మనము printf list 1 0:1 ఇచ్చాం కదా సార్. అవునండి. Within the range 0 to 1 అంటే 0 ఒకటే ప్రింట్ అవుతుంది అని చెప్పాను. రైట్ సార్. విత్ ఇన్ ద రేంజ్ లోనే ఉంది కాబట్టి బానే ఉంది. 1:4 విత్ ఇన్ ద రేంజ్, 1:3 ఆల్సో విత్ ఇన్ ద రేంజ్. ఓకే. వైల్ కమింగ్ టు 69th line. 69th line. రైట్. ఇట్ హ్యాస్ an error. yes sir, error వచ్చింది కదా. అవును సార్, అదే ఎర్రర్ వస్తుంది కదా. వై మనకి సి లో కానీ మిగతా జావా ప్రోగ్రామింగ్ లో కానీ ఎర్రర్ కనుక ఉంటే. అది అర్థమైందండి, అదే పైథాన్ ఈజ్ ఎన్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ లాంగ్వేజ్ సార్. దట్ మీన్స్ ఎర్రర్స్ ఓన్లీ ఇంటర్ప్రిటేషన్ టైం లోనే వస్తాయి.
ఓకే కంపైలర్ లో రాదు, కంపైలేషన్ ఉండదు పైథాన్ లో. ఓకే సార్. ఓకే అందుగురించి ఇక్కడ రాదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ మీకు డౌట్ చెప్తున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Sir. మీకు లిస్ట్ ఇప్పుడు ప్రింట్ అనేది ఉంది కదా, నేను ప్రింట్ Yes, అనే sir. దాంట్లో టీ తీసేసాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. హలో సార్ వినపడుతుందా? చెప్పండి. వింటున్నాను సార్. నేను ఒకసారి కొన్ని సింటాక్స్ మిస్టేక్ ఏమైనా చెప్తాను మీకు. జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఉండండి, ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, ఒక నిమిషం. బ్రాకెట్ మర్చిపోతాను సార్, ఒకసారి బ్రాకెట్ తీసేస్తాను చూడండి సార్. ఇప్పుడు ఈ ప్రింట్ Okay. బ్రాకెట్ తీసేసాను సార్ నేను లాస్ట్ లో. ఓకే ఓకే, సో యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఎర్రర్ ఇండెక్స్ ఇక్కడ చూపిస్తుంది. ఇక్కడ ఒక నిమిషం, ఇది ఎందుకు చూపించట్లేదు, ఏమైనా కంపైలర్ స్లోగా ఉందేమో. లెట్ మీ రన్ దిస్ 1 minute. నాకు అర్థమైంది మీ క్వశ్చన్. 1 minute, నేను వేరే చోట రాస్తాను. పోనీ వేరే కొత్త విండో తీసుకుంటానండి సార్, క్లారిటీ ఉంటుంది. ఇందులో కంపైలింగ్ ఉండదు సార్ అసలు. ఇది చూడండి సార్, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుందా సార్, మీకు చూపిస్తుందా? అన్మ్యాచ్డ్ అని వస్తుంది చూసారా? అవును సార్. అవును. ఇలా చూపిస్తుంది అనమాట. అంటే జస్ట్ కంపైలర్ ఇంకా ఏం ఉండదు మనకి, ఇక్కడ కంపైలేషన్ ఉండదు అసలు ఎట్టి పరిస్థితులు. ఓకే అది లైన్ బై లైన్ మనకి ఇక్కడ మనకి అంతా కూడా రన్ టైమ్ లో లైన్ బై. ఇప్పుడు ఇంటర్ప్రిటర్ అంటే మనకి ఏంటి సార్, అసలు లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందని చెప్తారు కదా. సో ఫస్ట్ లైన్ లో ఎర్రర్ లేదనుకోండి, ఫస్ట్ లైన్ ప్రింట్ అయిపోద్ది, సెకండ్ లైన్ ప్రింట్ అయిపోద్ది, థర్డ్ లైన్ అలా ప్రింట్ అయిపోద్ది. ఓకే సార్. ఓకే, అర్థమైంది సార్? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. ఓకే ఓకే. స్లైసింగ్ అంటే ఇందాక స్లైసింగ్ అయ్యే ప్రింట్ అయిందమ్మా సుష్మా, ఒకసారి చూడండి, నేను కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను ఇందాక మళ్ళీ. ఓకే, సో 1 to 5 అంటే అది కరెక్ట్ గానే వచ్చింది అవుట్పుట్, 1 to 6 అన్నా కూడా. నెక్స్ట్, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు మోడిఫై ద రేంజ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద లిస్ట్. సో ఇప్పుడు నేను 1 to 7 ఇచ్చానండి. సో ఇప్పుడు కూడా ఎర్రర్ వస్తుంది. 1 minute, 7 అంటే మనం ఎక్కడి వరకు ఇచ్చాం? 1 minute అండి. మోడిఫైయింగ్ ద రేంజ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. సో ఆ రేంజ్ వరకు ప్రింట్ అయిపోయింది డైరెక్ట్ గా. స్లైసింగ్ ఇక్కడ ఏమి ఎర్రర్ రాలేదు, ప్రాబ్లం రాలేదు, అయితే బాగానే ఉంది. ఒకసారి నేను వేరే దాంట్లో రన్ చేస్తాను. సరే, యాక్చువల్లీ జావాలో కూడా ఇంటర్ప్రిటేషన్ జరుగుతుంది కదా సార్? జావాలో కంపైలర్ కూడా ఉంటుంది సార్. జావా సి స్పేస్ ఫైల్ నేమ్ డాట్ జావా అని ఇవ్వాలి కదా కంపైలేషన్. అవునండి. అవును. మన సి లాంగ్వేజ్ లో కూడా ఆల్ట్ F9 కంట్రోల్ F9 చేస్తాం. అవును. బట్ ఇక్కడ పైథాన్ లో అసలు కంపైలేషన్ ఉండదు సార్ అసలు. అవును సార్. యాక్చువల్లీ జావాలోకి వచ్చేసరికి మనకి 2 stage కంపైలేషన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది కదా సార్? అవును, జావాలో జరుగుతుంది, ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది. 2 stage జరుగుతున్నప్పుడు 1 stage లోనేమో కంపైలేషన్ జరిగితే ఇన్ అనదర్ స్టేజ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ విల్ బి టేక్స్ ప్లేస్. ఎస్ సార్. మరి ఆ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అక్కడ జరుగుతున్నప్పుడు అక్కడ ఎర్రర్ రావట్లేదు కదా సార్ మనకి? అంటే ఒక చిన్న ఎర్రర్ ఉన్న మిగతా లైన్స్ ఇట్ ఈస్ నో ఆన్సర్ రాకుండా ఆగిపోతుంది. కంపైలేషన్ లోనే ఎర్రర్ చూపిస్తే ఇంకా అసలు వెళ్ళదు కదా సార్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ కి. రన్ టైమ్ లో ఎర్రర్ ని మనం ఎక్సెప్షన్ అంటాం జావాలో. ఓకే, రన్ టైమ్ లో ఓన్లీ ఎక్సెప్షన్స్ లాగానే హ్యాండిల్ చేస్తుంది తప్ప జావా అసలు ఇంటర్ప్రిటేషన్ లో ఎక్సెప్షన్స్ వరకు వెళ్ళదు. అసలు ఎక్సెప్షన్ లేని కాన్సెప్ట్ ని కంపైలర్ ఎర్రర్ అంటాం. అంటే సింటాక్స్ లోనే మనకి మిస్టేక్ పట్టుకుంటది. యాక్చువల్లీ మన సిస్టమ్ లో, క్లయింట్ సైడ్ సిస్టమ్ లో ఈ కంపైలేషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఉండదు కదా సార్ జావాలో? అప్పుడు ఓన్లీ ఇంటర్ప్రిటేషన్ జరుగుతుంది. లేదు, కంపైలేషన్ ఖచ్చితంగా చేస్తాం జావాలో. మరి 2 stage ఎక్కడ జరుగుతాయి సార్? 2 stage లో కంపైలేషన్ చేసిన తర్వాత మన కోడ్ JVM ఏం చేస్తుందంటే, JVM మన కోడ్ ని ఆబ్జెక్ట్ కోడ్ లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది సార్. ఎస్ సార్. ఆ కోడ్ ఆబ్జెక్ట్ కోడ్ లోకి వస్తే మనకి కనిపిస్తుంది, క్లాస్ ఫైల్ జనరేట్ అవుతుందండి. ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. జావాలో. సో అక్కడ ఒక స్టెప్ అయ్యింది కదా, మరి తర్వాత మనం ఆ క్లాస్ ఫైల్ ని రన్ చేస్తాం. ఆ క్లాస్ ఫైల్ ఒకటి మీరు వేరే ప్లాట్ఫామ్ లో తీసుకెళ్లి జావా స్పేస్ క్లాస్ ని పెట్టినా మనకు అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుంది ఈజీగా. అర్థమైందా సార్? అర్థమైంది సార్, అర్థమైంది. అంటే నా డౌట్ ఏంటంటే సార్, క్లయింట్ సిస్టమ్ లోనే ఇంటర్ప్రిటేషన్ జరుగుతుంది కదా. ఓకే, నాకు తెలిసి అంటే అప్ టు మై నాలెడ్జ్ సార్, అంటే నేను ఎక్కువ చదవలేదు దాని గురించి. నా నాలెడ్జ్ ప్రకారం నేను సర్వర్ సైడ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనేది జరగదు సార్. సర్వర్ సైడ్ అంటే సార్ అది ఎక్కడంటే అడ్వాన్స్డ్ మీరు చెప్పేది ఏంటంటే సర్లెట్స్ J2EE అంటారు అట్లని. సర్లెట్స్ JSPs అని ఉంటాయి. మళ్ళీ JSPకి వచ్చేటప్పటికి ఇంటర్ప్రిటెడ్ లాంగ్వేజ్ సార్. మళ్ళీ అంటే జావాలో 2 కేటగిరీస్ ఉంటాయి మీకు. J2SC మనం చదువుకునేది, J2EE కూడా నేను చదివాను సార్. J2EE లో మనకి సర్లెట్స్ ఒకటి, JSPs ఒకటి ఉంటాయి. సర్లెట్స్ అనేది మళ్ళీ కంపైలేషన్. JSP అంటే ఏంటంటే జావా సర్వర్ పేజెస్ అనమాట. అంటే మనం వెబ్సైట్ డిజైన్ చేయాలనుకోండి సార్, కోర్ జావాతో చేయలేము, JSP యూజ్ చేసి చేయగలం. కానీ అది కంపైలేషన్ అవసరం లేదనమాట, సర్వర్ లో చేయాలి. మీరు ఇప్పుడు చెప్పారు చూసారా, సర్వర్ లో చేయాలి. Is there any relation between Python and Java, sir?
No, sir. No. But both are object oriented. That's all. We have some similar features. That's all. But the entirely different concepts, sir. Including రెండు syntax ane ఆబ్జెక్ట్ kaadu, ఓరియంటెడ్ ఏనా even సార్? data types ane kaadu. Data types kuda different, sir. ఎస్ సార్ యాక్చువల్లీ రెండు ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడా సార్? రెండు ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్. కాకపోతే ఇక్కడ క్లాస్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇంకా రాదు. మనం అడ్వాన్స్డ్ అంటే పైథాన్ రెండు రకాలు సార్, కోర్ పైథాన్, అడ్వాన్స్డ్ పైథాన్. ఇది మనం చెప్పుకునేది ప్రస్తుతం కోర్ పైథాన్ అన్నమాట. అడ్వాన్స్డ్ పైథాన్ లో మనం క్లాస్ ని క్రియేట్ చేసి కూడా సేమ్ జావాలో చేయొచ్చు అండి. క్లాస్ ఇక్కడ కూడా చేయొచ్చా సార్? చేయొచ్చండి. పైథాన్ లో కూడా క్లాస్ ఉంది. క్లాస్ పట్టుకుని చేయొచ్చు. మనకి ఇంకా అప్పుడు వరకు అంతవరకు వెళ్ళలేదు. మనం ఇంకా ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ యూనిట్ లో ఉన్నామండి. అదే సార్ ఉంది, మనకైతే కాన్సెప్ట్ ఉంది, సిలబస్ లో కూడా ఉంది. అవును సార్, అది యాక్చువల్ గా మనం పైథాన్ ని స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటాం కదా సార్. స్క్రిప్ట్ సార్ పైథాన్ లో సార్ ఒకటే కాదు, స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ అనొచ్చు, వెబ్ డెవలప్మెంట్ అనొచ్చు, అండ్ దీంట్లో చాలా ఉన్నాయి. ఈవెన్ బ్యాక్ ఎండ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒరాకిల్ ఉందనుకోండి సార్, దాంతో ఫ్రంట్ ఎండ్ చేయలేము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒరాకిల్ ఉంది సార్, దాంతో వెబ్సైట్ చేయలేము. అది ఓన్లీ డేటాబేస్ పర్పస్. పైథాన్ లో డేటాబేస్ కూడా చేయొచ్చండి. చాలా ఉంది. పైథాన్ నేను ఒకటే కాదు సార్ యూజ్. దీంట్లో స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ ఉంది, వాలిడేషన్ ఉంది, అండ్ వెబ్ అప్లికేషన్ ఉంది. ఓకే అండి, అన్ని చేయొచ్చు సార్, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే సార్. ఇఫ్ ఎనీ డౌట్స్ రైజెస్ మీన్స్ ఐ విల్ ఆస్క్ అగైన్. డెఫినెట్లీ సార్, నేను అన్మ్యూట్ లో ఉంచుతాను మీది, మీరు ఎప్పుడైనా అడగొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే సార్, ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. ఓకే. సమ్ ప్రియాంక ఇది ఆస్కింగ్ 1 to 5 అంటే ఇందాక మేము చెప్పాం కదా ఆల్రెడీ. ఇండెక్స్ నుంచి -1 తీసుకోండి, ఎండింగ్ ఇండెక్స్ లో -1 తీసుకుంటుందని చెప్తున్నాను. అండ్ 1 minute గైస్, ఇది ఒకసారి చూడండి. ఫస్ట్ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం కదా మనం. ఎక్కడున్నాం మనం? యాక్సింగ్ రేంజ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇది అయిపోయింది కదా. ఓకే, ఇక్కడ వరకు వచ్చాం. సో 1 to 5 ఇచ్చాం. 1 minute అండి. ఫస్ట్ 1 to 5 ఇచ్చి మళ్ళీ 7 చేద్దామండి, ఒక నిమిషం. సో ఫస్ట్ ఐఎమ్ గెటింగ్ లైక్ 5, 1 ప్లేస్ లో 18.1 వచ్చింది. అంటే ఈ లైన్ అవసరం లేదండి, ఇది తీసేసినా పర్లేదు, ఇది తీసేసి రన్ చేస్తాను ఉండండి. అంటే ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం, ఓన్లీ సింగిల్ ఎలిమెంట్ కి ఎలా మోడిఫై చేయాలని చెప్పాను. 5, 18.1, 98, ఐ ఆమ్ ది బెస్ట్. సో అన్ని రిప్లేస్ అయినాయి. ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ ప్లేస్డ్ లిస్ట్ ఇన్ ఏ ప్లేస్ ఆఫ్ లిస్ట్ 1 సార్. అవునా, ఓకే ఫైన్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో నేను మారుస్తాను ఉండండి. ఎక్కడ ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, ఇక్కడ ఆనే పెట్టాను కదా, ఇక్కడ లిస్ట్ 1 అని పెట్టాను కదా వేరు అని. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఎనీవే లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో నౌ ఐఎమ్ గివింగ్ 1 to 9 ఇస్తానండి ఒకసారి. సో ఐఎమ్ గివింగ్ F9. సో ఓన్లీ విత్ ఇన్ దట్ లొకేషన్ లో చేంజ్ అయింది, రిమైనింగ్ ఎర్రర్ కూడా రావట్లేదు, ప్రాబ్లం లేదు ఇక్కడైతే. సో స్లైసింగ్ లో మనకి ఇక్కడ ఇండెక్స్ లో మనం ఎక్స్ట్రా ఇస్తుంటే ఎర్రర్ వస్తుంది తప్ప, మాడిఫైయింగ్ చేసినప్పుడు మాత్రం మనకి 1 to 9 ఇచ్చినా కూడా ఎర్రర్ ఏం రావట్లేదండి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మారుస్తానండి, ఇండెక్స్ ఇంకా మార్చి పెడతాను. ఒక్కసారి 2-3 రకాలుగా చేసి చూద్దాం ఒకసారి. So let me comment this line, guys. So I'm changing the values 2 to 4. That means this is 0, this is called 1, this is called 2. Ante 340 నేను ఎన్ని వాల్యూస్ ఇచ్చాను? 4 వాల్యూస్ ఇచ్చాను. 3 వాల్యూస్ ఇద్దాం. ఓకే, సో 2, 3, 4, 2 వాల్యూస్ ఇస్తే సరిపోతుందండి. ఓకే, సో 1, 0, 1, 2, 3, 4. So let me run this, guys. So 5, 16.3. Now I'm getting instead of 345, 18.1. So Python place లో I am వచ్చింది. రిమైనింగ్ లిస్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రింట్ అయిపోయింది. ఓకే, రిమైనింగ్ లిస్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రింట్ అయిపోతుంది అనమాట. చూసుకోండి, మనకు ఒకవేళ మినిమం లెంగ్త్ ఇస్తే మాత్రం రిమైనింగ్ లిస్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉండిపోతుంది. సో అదేం పోదు, మనం ఓన్లీ పర్టికులర్ పార్ట్ ని కట్ చేసాం కాబట్టి. ఓకే, ఇది స్లైసింగ్ అండి. అంటే మనకి ప్రోగ్రామింగ్ పర్పస్ లో వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ దాని గురించి చెప్తాను, కంగారు పడద్దు. రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను. అండ్ కొన్ని మెథడ్స్ గురించి చెప్పుకుందాం. ఇందులో ఇది ఇంపార్టెంట్ ఎంట్రీ క్వశ్చన్ అండి, ఫైనల్ ఇయర్ వాళ్ళు ఎస్పెషల్లీ రాసుకోండి. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పైథాన్ ఎక్స్టెండ్ అండ్ అపెండ్ మెథడ్ అని అడుగుతారు. సో దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ మెథడ్స్. ఓకే, సో ఇన్ లిస్ట్ కాన్సెప్ట్. లిస్ట్ లో మనకి 2 మెథడ్లు ఉన్నాయండి, అంటే ఇంకా ఉన్నాయి, బట్ ఇంపార్టెంట్ మెథడ్స్ చెప్తాను ఫస్ట్.
సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ అపెండ్ అండ్ ఎక్స్టెండ్. బట్ అపెండ్ కి ఎక్స్టెండ్ కి చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంది, చాలా చిన్న డిఫరెన్స్. సో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ క్లియర్లీ. ఒకసారి చూడండి, ఇప్పుడు చూడండి లిస్ట్ 1 ఈక్వల్ టు అని ఇచ్చాను నేను. ఒకసారి రన్ చేసేద్దాం ఎందుకు వచ్చింది. Okay, clearly, all of you please listen carefully. Adding one element at a time. So list 1 dot append 18.1 అని ఇచ్చాను నేను. So for example, let me run this 2 lines only. So see all of you guys, I will show the spotlight here. So చూడండి క్లియర్ గా లిస్ట్ 1 డాట్ అపెండ్. అపెండ్ అంటే యాడింగ్ అని అర్థం, అంటే మధ్యలో కట్ చేసి పెట్టడం కాకుండా, ఇప్పుడు స్లైసింగ్ లా కాకుండా ఈ లిస్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రింట్ అయిపోయింది. ఐఎమ్ గెటింగ్ 18.1 ఎక్స్ట్రా. సో 18.1 యాడ్ అయింది చూడండి ఇక్కడ క్లియర్ గా. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ అపెండింగ్. బట్ ఇక్కడ లిస్ట్ లో నేను 2 పాయింట్స్ రాశాను. అపెండ్ మీన్స్ యాడింగ్ 1 ఎలిమెంట్ ఎట్ ఎ టైమ్, ఎక్స్టెండ్ మీన్స్ యాడింగ్ సెవరల్ ఎలిమెంట్స్ ఎట్ ఎ టైమ్. యాడింగ్ సెవరల్ ఎలిమెంట్స్ ఎట్ ఎ టైమ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఐ లవ్ కోడింగ్ అని ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకున్నాను 25 19.6. సో ప్రింట్ ఆఫ్ లిస్ట్ 1 అన్నాను. ఇప్పుడు నేను ఒకసారి మొత్తం ఇది కామెంట్ చేస్తానండి మీకు ఈజీగా అర్థం అవడానికి. నౌ ఐఎమ్ రన్నింగ్ దిస్. సో ఇప్పుడు చూడండి 5 16.3 345 పైథాన్ BVC ITS I love coding 25 19.6. that means this is the major difference between append and extend. So append means it will add one element at a time, but extend means it will add several elements at a time. This is the major difference guys. So and we have another facility also in the append, so don't worry, I will tell you. మనం యాడ్ చేసింది ఎర్రర్ ఏం రాలేదు కదండి, ఇప్పుడు ఎర్రర్ ఏం రాలేదమ్మా. ఓకే, నెక్స్ట్ అపెండ్ లో ఇంకొక రకం ఉందండి, అది చెప్తాను ఒకసారి. అంటే అపెండ్ లో కూడా మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ ఇలా యాడ్ చేయొచ్చు. ఎలాగో చూడండి ఒకసారి. రెండింటికి డిఫరెన్స్ కొంచెం క్లియర్ గా చిన్న మైనర్ గా ఉంటుంది, చాలా డిఫరెన్స్. ఒకసారి చూడండి. నెంబర్స్ డాట్ అపెండ్ అన్నప్పుడు నేను 4 ఇచ్చాను, ఇలా లిస్ట్ కింద ఇచ్చుకోవచ్చు కావాలంటే. అంటే నేను ఒక్కొక్క నెంబర్ కాకుండా 5 6 ని ఒక లిస్ట్ కింద పెట్టేసి 7 8 అది టపుల్ అంటారు, దీని గురించి ఎప్పుడే చెప్పకూడదు బట్ తీసేస్తానండి, టపుల్ ఇంకా చెప్పలేదు నేను. సో ఇక్కడ వరకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ 2 యాడ్ చేస్తాను, నేను రన్ చేస్తాను చూడండి డిఫరెన్స్ చూడండి ఒకసారి. సో ఐఎమ్ గెటింగ్ 1 2 3 4. అంటే ఈ అపెండ్ అన్నప్పుడు నేను ఇక్కడ చూడండి ఓన్లీ 4 ఒకటి ఇచ్చాను. సో ఇందాక మనం ఇచ్చిన దాంట్లో ఇక్కడ చూస్తే మీరు 18.1 ఇచ్చాను. సో అది 1 2 3 తర్వాత 4 వచ్చింది. బట్ మళ్ళీ ఇంకో కొత్త లిస్ట్ కింద ఇలా పెట్టొచ్చు కావాలంటే. అంటే ఎట్ ఏ టైం మీరు 4, 5 అని ఇవ్వకూడదు డైరెక్ట్ గా. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 18.1 ఉంది అనుకోండి, కామా పెట్టి 19.1 అని ఇవ్వకూడదు, డైరెక్ట్ ఇవ్వకూడదు. లిస్ట్ 1 డాట్ అపెండ్ మీన్స్ ఇట్ విల్ యాడ్ ఓన్లీ one value at a time, but you can add multiple values at the same time by using a list again. That means numbers dot append of 5, 6 అని ఇస్తే బట్ ఇలా చూపిస్తుంది, అంటే ఇంకో నెస్టెడ్ లిస్ట్ కింద వస్తుంది అనమాట. అది అంటే సెపరేట్ గా లిస్ట్ లో ఎలిమెంట్ కింద రాదు, నెస్టెడ్ లిస్ట్ కింద వస్తుంది. అంటే కొంతమంది అడుగుతారు ఇలా కూడా. సో అంటే అపెండ్ లో మల్టిపుల్ వాల్యూస్ పెట్టలేము ఇంకా అని అడుగుతారు మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. సో then you have to make difference between those two. Okay, so you have to understand clearly. Next ఇది తీసేస్తానండి. 5 టపుల్ ఇంకా చెప్పలేదు నేను, టపుల్ చెప్పకుండా అర్థం కాదు. Okay, so next method insert. So next method insert. So before going to insert, just let me know. Now the time is exactly 6:30. Inka close avudani kangaru padaddu. Just I will share the feedback form. So all the faculty and students should fill this form to get the material after completion of the class. Okay, so shall we move to the using insert concept. The syntax to insert one element into list is insert of index value comma element to be inserted. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటానండి ఫస్ట్. సో మామూలుగా లిస్ట్ 1 అని ఒక ఎలిమెంట్ ఇచ్చాను నేను. సో ఒక్కసారి కాపీ చేసుకున్నాను. సో ఫస్ట్ లెట్ మీ రన్ దిస్ 3 లైన్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో చూడండి ఇన్సర్ట్ ఫంక్షన్ చూడండి. ఇప్పుడు నేను ఇందాక చెప్పాను కదా మనం 18.1 యాడ్ చేస్తే లాస్ట్ లో యాడ్ అవుతుంది కదా. బట్ ఇక్కడ చూడండి ఇన్సర్ట్ ఫంక్షన్ విల్ యాడ్ ద పర్టికులర్ ఇండెక్స్
For example, if I am giving like 18.1 will be in particular index, then you have to use insert function. Okay, so that means 5 1 18 point అంటే 1 means ఫస్ట్ పొజిషన్ లో 18.1 వచ్చి 16.3 మూవ్ అవుతుంది, డిలీట్ అవ్వదు. ఓకే, సో 1 18.5 18.1 16.3 345 పైథాన్ BVCTest. సో ఇవన్నీ డిస్ప్లే అయినాయి. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ అందర్ లిస్ట్ యాడింగ్ సెవరల్ ఎలిమెంట్స్ ఎట్ ఎ టైం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెవరల్ ఎలిమెంట్స్ ఒకేసారి పెట్టేయాలనుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, నేను 1:1 అని పెట్టాను సింపుల్ గా. ఓకే, యాడింగ్ సెవరల్ ఎలిమెంట్స్ అన్నాను. అంటే ఇప్పుడు జస్ట్ నేను రన్ చేస్తున్నాను అండి, కామెంట్ ఏం చేయలేదు కదా. ఓకే, చూడండి డిఫరెన్స్ చూడండి. సో 5 తర్వాత ఎలిమెంట్ అంటే న్యూ ఎలిమెంట్ అనేది ఇచ్చాను కదా, 3 87.1 అండ్ దెన్ 16.3 అండ్ 345 పైథాన్ BVCTest. సో ఇలా కూడా మనం ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అంటే మోర్ దాన్ 1 ఐటమ్ చేసుకోవాలనుకుంటే కనుక మళ్ళీ జస్ట్ మనం స్లైస్ ఆపరేషన్ యూజ్ చేసి చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ స్లైసింగ్ ఆపరేషన్ మళ్ళీ యూజ్ చేశాను. సో ఇది ఇన్సర్ట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసాను, స్లైస్ ఆపరేషన్ యూజ్ చేసాను, అంటే కొత్తగా లిస్ట్ కింద తీసుకున్నాను అనమాట. ఓకే, సో ఇది 1 అంటే ఇక్కడ ఇండెక్స్ పొజిషన్, 1 అంటే ఇండెక్స్ పొజిషన్ అనమాట. ఓకే, సో ఇన్సర్ట్ యూజ్ చేసి స్పెసిఫిక్ ఇండెక్స్ లో చేయగలం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ గివింగ్ లైక్ 3 1 minute, let me write an example here. This is called 0, this is called 1 and this is called 2. So now this is called 3, this is called 3. సో ఇప్పుడు మనకి ఎక్కడ వస్తుంది అంటే కరెక్ట్ గా 0 థర్డ్ ఇండెక్స్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ తీసుకుంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక 1 అన్నప్పుడు ఇక్కడ వచ్చింది. సో అంటే మనం ఇప్పుడు థర్డ్ ఇండెక్స్ లో అంటే పైథాన్ పోతుంది అనమాట. సో లెట్ మీ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. పైథాన్ పోవడం అంటే పోదు, డిలీట్ అవ్వదు, ఆ ప్లేస్ లో వస్తుందని. ఓకేనా, సో పైథాన్ ముందు చూడండి ఇక్కడ క్లియర్ గా. ఓకే, పైథాన్ ముందు 18.1 వచ్చింది చూడండి క్లియర్ గా. ఓకే, సో ఇంత ఇన్డెప్త్ గా ఏమీ వెళ్ళక్కర్లేదండి, మామూలుగా చెప్తున్నాను. బట్ జస్ట్ మీరు ఇన్సర్ట్ అంటే ఒక మెథడ్ ఇచ్చే సరిపోద్ది, దానికి మల్టిపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం అవసరం లేదు ఎగ్జామ్ లో రాసినప్పుడు. అయితే ఇంటర్వ్యూ పర్పస్ లో ఇక్కడ వరకు ప్రిపేర్ అయితే సరిపోద్ది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మెథడ్ ఒక్క నిమిషం, ఇంకా అవ్వలేదు నేను అనుకున్న పార్ట్, కంగారు పడకండి. హౌ టు డిలీట్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద లిస్ట్. సో లైక్ వీ హ్యావ్ టు ఇన్సర్ట్, వీ హ్యావ్ అనదర్ ఆప్షన్ లైక్ delete. దట్ మీన్స్ DEL. దిస్ ఈస్ ద కమాండ్, దిస్ ఈస్ ఎ ప్రీడిఫైన్డ్ కమాండ్ DEL. సో లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఇన్సర్ట్ డిలీట్ అయిపోయినామండి, అప్పుడు ఆపుతాను క్లాస్. సో లిస్ట్ 1 ఈక్వల్ టు 5 16.3 345 పైథాన్ BVCTest ఐఎమ్ గివింగ్ లైక్ హియర్. ఓకే, సో నౌ ఐఎమ్ గివింగ్ DEL ఆఫ్ లిస్ట్ 1 ఆఫ్ 1 అన్నాను. ఓకే, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ లిస్ట్ ని డిలీట్ చేసేసాను. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిస్ట్ అంతా కాదు 1 అని ఇచ్చాను క్లియర్ గా చూడండి. దట్ మీన్స్ ఇండెక్స్ 1 అనేది డిలీట్ అవుతుంది అనమాట. సో లెట్ మీ రన్ దీస్ 3 లైన్స్ ఫస్ట్. చూడండి అమ్మా, 5 345 పైథాన్ BVCTest will be printed. That means the first index, that is called 16.3 element will be deleted, because if you are giving like a list 1 of 1 is an index, that means 0 1, this is called 1 location. Okay, so if you are giving like 2 345 will be deleted. So if for example ఇప్పుడు చూడండి deleting several items మళ్ళీ నేను 1:3 అన్నాను. అంటే 1:3 అంటే ఇది 0 ఇది 1 0 1 2 3 కదా, అంటే పైథాన్ డిలీట్ అవుతుంది, డిలీట్ అవ్వదా? సో అంటే మనకి ఎక్కడ వరకు డిలీట్ అవుతుందో చూడండి, అంటే లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఎప్పుడు తీసుకోదు కదా. సో చూడండి రన్ చేస్తాను. సో ఇప్పుడు చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే 0 1 2 3, బట్ పైథాన్ కూడా డిలీట్ అయింది, ఇక్కడ వెరైటీగా ఉంది. డిలీటింగ్ సెవరల్ ఎలిమెంట్స్, లిస్ట్ 1 ఆఫ్ 1:3. 1 minute guys. ఓకే ఎస్ ఫైన్, దట్స్ కరెక్ట్ శ్రావణి. ఓకే, సో 1 minute అండి, 1 minute అండి. ఒక్కసారి నేను ఏమైనా తప్పు కింద రాసానేమో మెటీరియల్ అని చూస్తున్నాను, కరెక్ట్ గా రాశాను. ఓకే, కరెక్ట్ గా రాశానండి, ఫైన్. ఓకే, సో బట్ లాస్ట్ లైన్ లో నేను ఇంకొక లైన్ ఇచ్చానండి, డెల్ లిస్ట్ 1 అని. వెయిట్ గైస్, డెల్ లిస్ట్ 1 అని ఇచ్చాను. ఇది ఏంటంటే మొత్తం లిస్టే డిలీట్ అయిపోద్ది, అంటే ఇంకా అసలు ఏ ఎలిమెంట్ ఉండదు, మొత్తం డిలీట్ వెళ్ళిపోద్ది అనమాట. కానీ నేను ఇక్కడ ప్రింట్ లిస్ట్ 1 అని ఇస్తున్నాను. లిస్ట్ ఏ లేనప్పుడు ప్రింట్ ఎలా అవుతుంది, ఇక్కడ చూడండి ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే, సో 1:3 అంటే మాత్రం ఇంక్లూడింగ్ ఇక్కడ ఇండెక్స్ అన్నప్పుడు మాత్రం 3 కూడా ప్రింట్ అవుతుందండి. ఒక్కసారి డిఫరెన్స్ చూసుకోండి. ఓకే, సో అంటే ఒక్కొక్క కండిషన్ లో ఒక్కోలా తీసుకుంటుంది, ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ గానే ఉంటది, మీకు తప్పదు. ఈ లిస్ట్ అనేది మనం ప్రోగ్రామ్స్ లో వాడినప్పుడు మీకు బాగా అర్థం అవుతుంది, ఇప్పుడు కాదు. ఇది జస్ట్ లిస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ అంతే. ఓకే, కంగారు పడకండి. బట్ లెట్ మీ రన్ దిస్ ఫస్ట్. చూడండి, ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ నేమ్ లిస్ట్ 1 ఈస్ నాట్ డిఫైన్డ్. ఓకే, మిగతా ముందు మీ ఐజీ ప్రింట్ అయిన చూడండి. 5 345 పైథాన్ BVCTest 5 BVCTest వచ్చింది, బాగానే ఉంది. బట్ ఇక్కడ DEL లిస్ట్ 1 అని ఇచ్చాను కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ లిస్ట్ 1 లేదు కాబట్టి ఎర్రర్ వస్తుంది అనమాట. సో ఇంక ఇది తీసేయచ్చు, అసలు ఇది లైన్ పెట్టకూడదు, ఇంకా
బట్ జనరల్ గా మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. సో దట్ మీన్స్ ఎంటైర్ లిస్ట్ విల్ బి డిలీటెడ్ అనమాట. ఓకే, సో 1 minute గైస్. సో శాంపుల్ లిస్ట్ ఆపరేషన్స్ అని ఉన్నాయి, ఇంకా నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు అవ్వదులేండి. సో 1 2 3, సో ఇంకా లిస్ట్ ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి, లిస్ట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఇంకా రేపు కంటిన్యూ అవుతుంది గ్యారంటీ. అండ్ రేపు సండే కదండి, మండే కన్ఫర్మ్ గా చెప్తాను, సో కంగారు పడద్దు. అండ్ ఒక నిమిషం, ఇక్కడ కూడా మ్యాక్స్ మిన్ అన్ని వాడొచ్చండి, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. బట్ ఇది కొంచెం లిస్ట్ అనేది ఏంటంటే మనం ఎక్కువగా లింక్ లిస్ట్ అలాంటి కాన్సెప్ట్లకి యూజ్ చేస్తామని కంగారు పడద్దు. మనం ఆ కాన్సెప్ట్స్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను. ఓకే, సో అది రియల్ టైంలో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినప్పుడు మీకు క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది. ఓకే, 1 minute అండి. లెట్ మీ కండక్ట్ ఎ పోల్. సో హౌ మెనీ ఆర్ యాక్టివ్? పోల్ ఆన్సర్ చేయండి. ఇవాళ క్లాస్ ఎంతమంది బాగా ఉన్నారో ఉంటాను చెప్తాను నేను. సో సో నేను క్లాస్కి ఇవాళ రాగానే చాలా మంది చాట్లో హ్యాపీ టీచర్స్ డే అని పెట్టారండి, చాలా సంతోషం, థ్యాంక్ యూ అండి. బట్ 1 minute బైస్, నేను ఒకటి చెప్పాలనుకుంటున్నాను. మీరు పోల్ ఆన్సర్ చేయండి అమ్మా. నేను టైం వేస్ట్ చేయకూడదని మాట్లాడుతున్నాను అంతే, అంతకుమించి ఏం కాదు. ఓన్లీ 44% ఓట్ చేశారు, మిగతా వాళ్ళు ఓట్ లేదు. సరిగ్గా అందరూ ఆన్సర్ చేయండి. ఓకే, సో చాలా థ్యాంక్స్ అండి విష్ చేసినందుకు. బట్ నాది ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి. ఏంటంటే ఏం లేదు, డైలీ ఎంత చెప్తున్నా కానీ మీరు అసైన్మెంట్లు అవి చేస్తే నాకు హ్యాపీగా మీరు అందరూ బాగా వింటున్నారనే ఒక ధీమా వస్తుంది. ఓకే, సో మీకు అందరికీ బాగా అర్థం అవుతుంది అనేది వస్తుంది నాకు. సో అసైన్మెంట్ అనేది ఏదో సరదాగా ఇవ్వట్లేదు, దయచేసి ప్లీజ్ అందరూ కూడా ఎవ్రీడే చెయ్యండి. మీరు విషెస్ అయ్యి పెట్టినంత మాత్రాన నిజంగా అది కాదండి. మీరు ఏదైనా మంచిగా లైఫ్లో సెటిల్ అయితే అప్పుడు మేము హ్యాపీగా ఉంటాం. ఐ విష్ యూ ఆల్ సక్సెస్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. సో మీ విషెస్ చాలా నిజంగా నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది. మీ అందరి విషెస్ చాలా బాగా చెప్తున్నారని కూడా పెట్టారు, చాలా సంతోషం అండి. ఓకే, బట్ ఒకటండి, నాది ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్. మేము ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కండక్ట్ చేయడానికి నిజంగా చాలా కష్టపడి చెప్తున్నాం మేము. ఓకే, సో ఎందుకంటే మేము ఎంత పెయిన్ అనిపిస్తున్నామో మీకు తెలియదు. సో ఇప్పుడు నేనే ఉన్నాను, ఎగ్జాంపుల్కి తీసుకుంటే నేను ఎప్పుడు కూడా మన ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్గా ఎంత వర్క్ ఉన్నా ఇంట్లో కూడా ఏదైనా చిన్న చిన్న వర్క్లు ఉన్నా సరే మొత్తానికి ఇంటర్నెట్ అంతా కూడా మొబైల్తోనే చెప్పేవాడిని. బట్ నిజంగా చెప్పాలంటే మీ క్లాస్ కోసం ఇంటర్నెట్ వైఫై కూడా వేయించుకున్నాను నేను. ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ 4000 నేను ఖర్చు పెట్టి చెప్తున్నాను అసలు. ఓకే, సో ఈవెన్ మేము ఎంతో పెయిన్ తోటి ఇది మనం కష్టపడి చేస్తున్నాం మేము ఇదంతా. చాలా మంది ఫ్యాకల్టీ కూడా ఈవెన్ కొన్ని కాలేజెస్ అయితే శాలరీస్ ఇవ్వకపోయినా సరే కొంతమందికి అసలు వేరే జాబ్లో జాయిన్ అవ్వడం, లేదంటే కొంతమంది ఏకంగా అరటిపళ్ళు అమ్ముకుంటున్నారని కూడా టీవీలో రాస్తున్నారు, చూసారు లేదు మీరు? ప్రైవేట్ కాలేజీ పరిస్థితులు అలా ఉన్నాయి అసలు. ఓకే, మేము ఇంత కష్టపడి మీకు ఇంత టీచ్ చేస్తున్నా సరే మీరు ఒక విషయంలో నేను ఒప్పుకోవట్లేదు. ఎందుకంటే చాలా మంది స్టేటస్లో పెడతారు వాట్సాప్లో, నేను చూస్తూ ఉంటాను. ఆన్లైన్ క్లాసెస్ గురించి చెప్తే అర్థం కాదు అన్నట్టుగా ఏదో సంథింగ్ కొంతమంది పెడుతున్నారు. మీకు నిజంగా టీచర్ మీద గౌరవం ఉంటే హ్యాపీ టీచర్స్ డే అని నాకు చెప్పడం కదండి. దయచేసి మీరు పెట్టొద్దు, మీ ఫ్రెండ్స్ చేత కూడా పెట్టించకండి. ఎందుకంటే ఈవెన్ మీ సిపిపి సార్కి కోవిడ్ ఉన్నా సరే ఆయన క్లాస్ చెప్తున్నారు, దగ్గుతున్నారు, మీకు తెలిసే విషయం. చాలా మంది ఎంతో పెయిన్ అనిపిస్తూ కూడా చెప్తున్నారు, ఇవాళ ఇంట్లో కూర్చుని అయినా సరే చెప్తున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఎంత పని ఉన్నా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి నేను చాలా కొంచెం బిజీగా ఉంటాను, ఎంసెట్ ఎగ్జామ్స్ అవి ఉండడం వల్ల, కాలేజీలో నేను చీఫ్ సూపరింటెండెంట్ అవడం వల్ల. ఓకే, సో అయినా కానీ నేను సండే అయినా సరే తీసుకుని క్లాస్ కండక్ట్ చేస్తాను నెక్స్ట్ సండే నుంచి. ఓకే, నేను వదలను. నేను క్లాస్ మిస్ అయినా నేను అలా చెప్తాను. అదేవిధంగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే అలాంటి స్టేటస్లు దయచేసి పెట్టకండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను ఆన్లైన్లో చెప్తున్నాను, ఎవరికైనా అర్థం కాకపోవడం అలాంటిది ఏమైనా ఉందా? నేను ఆన్లైన్లోనే ఇలా చెప్తున్నాను అంటే రియల్ టైంలో ఉంటే ఎంత బాగా చెప్తానో ఆలోచించుకోండి మీరు. ఓకే, మేము ఎంతో పెయిన్ అనిపించి చెప్తున్నాం. దయచేసి ఆ స్టేటస్ లాంటివి మాత్రం ఆన్లైన్ క్లాసుల గురించి రకరకాల స్టేటస్లు నేను చూస్తూ ఉంటాను. చూస్తుంటే ఏదో కామెడీగా ఫ్యాకల్టీ గురించి పెట్టడం అలాంటివి నాకు నచ్చవండి. అది నా గురించి అంటున్నాను కదా, ఎవరైనా సరే మాతృదేవోభవ, పితృదేవోభవ, ఆచార్య దేవోభవ అంటారు. సో దయచేసి మీరు ఆ గౌరవం ఎప్పుడు కూడా ఫ్యాకల్టీకి అందరికీ ఇవ్వండి. ఓకే, సో అప్పుడు నిజంగా మీరు లైఫ్ లో ఎదుగుతారు. అంతేగాని మీరు కామెడీగా చాటింగ్ లో వీడియోలు అలాంటి ఫ్యాకల్టీని కామెంట్ చేస్తూ పెట్టుకుంటే డెఫినెట్ గా మీరు లైఫ్ లో ఎదగరండి. ఓకే, అది మీరు సరదా కోసం పెట్టుకున్నా సరే దయచేసి అది కరెక్ట్ కాదు. ఓకే, ఎంతో అనుభవించి ఎంతో బాధలు ఉన్నా సరే ఏ టైంలో తీసుకునేలా చెప్తున్నాం మేము.
సో దయచేసి కామెడీలు అయితే చేయొద్దండి ఫ్యాకల్టీ విషయంలో ఎవరైనా. ఓకే, సో చాలా, ఎందుకంటే గతి లేక ఇక్కడ చెప్పట్లేదండి, మీరు ఒకసారి ఆలోచించుకోండి. ఓకే, ఇదే క్లాసులో మనం ఏ పైథాన్ క్లాసులో, సి లాంగ్వేజ్ క్లాసులో మీరుపేటలోకి వెళ్ళి జాయిన్ అయితే పర్ హెడ్ వచ్చి అక్కడ 10,000 కట్టించుకుంటారండి స్టూడెంట్ చేత. అలా ఉంటుంది అసలు చెప్తున్నాను. ఓకే, మీకు ఆ వాల్యూ మీకు తెలుసుకోండి ఇప్పటికైనా. ఓకే, చాలా మంది నేను చూస్తున్నాను అందు గురించి. ఎందుకంటే మీరు టీచర్స్ డే అని పెట్టడం కాదు, నేను ఎప్పుడు కూడా నేను చాలా డెడికేటెడ్గా ఉంటాను, మీరు అదే డెడికేటెడ్గా ఉండాలి. ఓకే, సో ఒక ఫ్యాకల్టీ అంటే అతను చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యే విధంగా ఉండాలని నేను అనుకుంటాను. ఓకే, సో అందు గురించి చెప్తున్నాను. ఆన్సర్ 59 అండి ఆన్సర్. సో దట్ ఈస్ 10 క్వశ్చన్. స్టిల్ సమ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ కన్ఫ్యూజింగ్ అరౌండ్ 33 + 29, అండ్ దట్ మీన్స్ 63 స్టూడెంట్స్ రాంగ్ ఆన్సర్ ఇచ్చారండి. 62 స్టూడెంట్స్ రాంగ్ ఆన్సర్ ఇచ్చారు. బికాజ్ 00 లొకేషన్ 30 అండి, 10 లొకేషన్ 59, 11 లొకేషన్ పైథాన్. ఓకే, సో ఇదండి నేను చెప్పాలనుకున్నది. నేను మిమ్మల్ని బాధపెట్టగానే అనలేదు, జనరల్గా చెప్తున్నాను. సో ఎందుకంటే ఎన్ని బాధలు ఉన్నా కానీ మీకు క్లాస్ చెప్పడానికి, ఈవెన్ మీరు చూస్తారు చిన్న చిన్న స్కూళ్ళు జస్ట్ స్కూల్ ఆన్లైన్ క్లాసులు జరుగుతున్నాయని చెప్పేసి వారం రోజుల్లో మీకు అందరికీ కూడాను ఇంటికి ఫోన్ చేసి మీకు జూమ్ లింక్ పంపాలంటే డబ్బులు కట్టుందని పేరెంట్స్ని అడుగుతున్నారు. ఓకే, ఆ విధంగా ఉన్నాయండి ప్రెసెంట్. ఓకే, అటువంటిది మిమ్మల్ని ఇంటి దగ్గర కూర్చోబెట్టి ఎవరైనా మన కాలేజీ యాజమాన్యం అడిగారండి మిమ్మల్ని? అసలు అడగలేదు కదా ఎవరిని. ఓకే, సో మిమ్మల్ని ఎప్పుడైనా రూపాయి కట్టమని అడిగారండి మన కాలేజీ వాళ్ళు? ఓకే, సో మన మేనేజ్మెంట్ ఎలా ఉందనేది, మన ఫ్యాకల్టీ ఎలా కష్టపడుతున్నారు అనేది మీరు కూడా వినండి. ఓకే, మీరు దాన్ని బట్టి ఆలోచించుకోండి. నిజంగా చెప్తాను, మిమ్మల్ని ఎవరో రూపాయి కట్టమని అడగలేదు అసలు. చిన్న స్కూల్ వాళ్ళు కూడా ఒక వారం రోజులు క్లాస్ ఓపెన్ చేసేటప్పటికి ఇమీడియట్ గా మనీ కట్టేయండి అని మెసేజ్లు, లేదంటే జూమ్ లింక్ పంపకపోవడాలు ఇలా చేస్తున్నారండి అసలు. ఓకే, ఇంత కాలేజీ మీకు ఇంత ఇలా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నప్పుడు మేనేజ్మెంట్ కి మాకు కూడా రెస్పెక్ట్ ఎప్పుడు ఇవ్వండి. ఓకే, కాలేజీ గురించి బ్యాడ్ గా ఎప్పుడు పెట్టొద్దు. అదేవిధంగా కొంతమంది జేఎన్టీకే గురించి, జేఎన్టీకే సార్ ఏదో ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయని పెట్టినందుకు ఆయన పెట్టి స్టేటస్లు తయారు చేశాడు. ఈ క్రియేటివిటీ ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ చేయడంలో చూపించండి. 2 రోజుల క్రితం ఎవరైనా ప్రాజెక్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే చెప్పండి పేపర్లో. ఏంటంటే ఒక్కడు కాలేజీ మొత్తంగా ఒక్క పేరు రాలేదు నాకు, నిజంగా చెప్తున్నాను. మీరు ఎప్పుడంటే మాకు ఇచ్చే గౌరవం అప్పుడే. ఓకే, సో మీరు ఇన్స్పైర్ అవుతారు, అప్పుడు కాలేజీ ఇన్స్పైర్ అవుతుంది, కాలేజీ పాపులర్ అవుతుంది, ఫ్యాకల్టీ పాపులర్ అవుతారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎవరు చేయించారండి? సో ఒకసారి ఆలోచించుకోండి దయచేసి. ఇది నేను మీ మంచి కోసం చెప్తున్నానండి. ఇక్కడ జేఎన్టీకి ప్రొఫెసర్ మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు అసలు మీ కోవిడ్ టైంలో ఎగ్జామ్స్ పెట్టకూడదు, నేను ఒప్పుకుంటానండి. ఓకే, సో ఒప్పుకుంటాను. ఓకే, కానీ ఏంటంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు పెట్టుతున్నారు, ఆ ఎగ్జామ్స్ పెట్టరో అవన్నీ పక్కన పెడితే ఆయన గురించి కూడా కామెడీలు స్టేటస్లు ఎందుకండి? అంత అవసరమే ఉంది? ఆయన లైన్ క్యాన్సిల్ చేస్తానని అనలేదే. అందుకే ఆయన అన్నారు మొన్న మళ్ళీ మీటింగ్ పెట్టి అన్నారు, నేను ఒక బాడీ ఇది కేంద్రం ఏం చెప్పేసి అని. ఓకే, సో ఎప్పుడు కూడా సెకండ్ ఇయర్ 2-1 ఎగ్జామ్స్ క్యాన్సిల్ చేస్తారని చెప్పలేదండి ఇప్పటి వరకు కూడా. ఓకే, సో మీరు దయచేసి ఈ విషయాలు మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. నిజంగా టీచర్కి సరైన గౌరవం మీరు ఎప్పుడు ఇస్తారంటే మీరు మంచి పొజిషన్లో ఉండి మళ్ళీ మమ్మల్ని ఎప్పుడు ఇలా గుర్తుపెట్టుకుంటే మేము ఎప్పటికీ మర్చిపోమండి. ఓకే, మీకు ఎన్ని రకాలుగానే చెప్పడానికి మేము ఎప్పుడు సిద్ధమే, కానీ మేము చాలా తక్కువ శాలరీస్ పనిచేస్తామండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో దయచేసి మీరు ఆలోచించుకోండి, ఇంకెప్పుడు కూడా ఇలాంటి రిపీట్ చేయొద్దండి ఎవరు కూడా. ఓకే, సో ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, నేను ఆన్లైన్లోనే ఉంటాను. డౌట్స్ ఉంటే అడగండి చాట్లో. ఒకసారి లిస్ట్ గురించి నేను మెటీరియల్ పంపిస్తుంది రేపు పొద్దున్న సండే కాబట్టి ఒకసారి అందరూ చేయండి, డెఫినెట్గా మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, ఒకసారి దాన్ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ చేస్తూ ఉండండి, కంగారు పడకండి. అంటే కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది చెప్తున్నాను కదా, కానీ రియల్ టైం ఎగ్జాంపుల్ ఇలాంటి కన్ఫ్యూజన్ రావద్దు. అండ్ ఇంకొకటి నేను చెప్పాలనుకున్నది, చాలా మంది ఈ అసైన్మెంట్లు చేయట్లేదు కదా. ఆ అసైన్మెంట్ నేను ఇంకా ఒకటి ఇద్దాం అనుకున్నాను. ఒక యూజర్ నేమ్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆ యూజర్ నేమ్ 8 క్యారెక్టర్సే అలో చేయాలి. ఆ యూజర్ నేమ్ 8 క్యారెక్టర్స్ తో పాటు ఆల్ఫాబెట్స్, న్యూమరిక్స్ రెండే యాక్సెప్ట్ చేయాలి, అప్పుడే వ్యాలిడ్ యూజర్ నేమ్ రావాలి, లేదంటే ఇన్వాలిడ్ యూజర్ నేమ్ రావాలి. అది ఇద్దాం అనుకున్నాను నిన్న. నేను ఇచ్చిన దాంట్లో అప్పర్ బదులు లో అయితే చాలు, ఫోన్ నెంబర్ బదులు ఆధార్ నెంబర్ పెడితే చాలు అని చిన్న ప్రోగ్రామ్ ఇస్తేనే చేయలేదండి చాలా మంది మీరు. సో ఒకసారి నేను ఇంకా అటువంటిది ఇద్దాం అనుకున్నాను, మీరు అలా కూడా ఇవ్వలేదు. మరి ఎందుకు ఇవ్వలేదు అర్థం కాలేదు నాకు. సో ప్లీజ్ గైస్, సో హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. సారీ ఇఫ్ ఐ హర్ట్ యూ ఎనీబడి, బట్ డెఫినెట్ గా చెప్తున్నానండి, మాకు రియల్ గౌరవం ఇచ్చేది ఎప్పుడంటే అప్పుడే. ఓకే, ఎందుకంటే చాలా పెయిన్ అనిపించి చెప్తున్నామండి మేము కూడా. సో దాన్ని బట్టి ఆలోచించుకోండి. ఓకే, సో మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే చాట్ బాక్స్ లో పెట్టండి, నేను ఉంటాను ఒక 10 నిమిషాల్లో. మీకు డౌట్ లేకపోతే ఫామ్ ఫిల్ చేసి ఎగ్జిట్ అయిపోండి, నో ప్రాబ్లం.
మెటీరియల్ చూసి చెప్తానండి. ఓకే, మెటీరియల్ చూపించి చెప్తాను. ఎక్కువ నెంబర్లు అయ్యి చేయడం వల్ల మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, అంతమించి ఏం కాదు. స్లైసింగ్ అంటే చాలా ఈజీ. ఓకే, సింపుల్ అండి. ఓకే, 0 to 1 అంటే 0 to 1, కానీ 1 అనేది రాదు, అంతే -1 అయిపోద్ది ఆటోమేటిక్గా. సో దట్ మీన్స్ 0th ఎలిమెంట్ ఒకటే ప్రింట్ అయ్యింది అనమాట. అదే 1:4 అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుద్ది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ నెంబర్స్ వేసుకుంటానండి. సో కొంతమంది చార్ట్లో అడిగారండి, ఇది 0 అండి, దిస్ ఈజ్ 1, దిస్ ఈజ్ 2. నేను ఎవ్రీ టైమ్ పాయింట్లు, నెంబర్స్, స్ట్రింగ్ కావాలని ఇస్తున్నానండి, మీకు అర్థం అవ్వాలని. అయితే లిస్ట్ అంటే ఏదైనా యాక్సెప్ట్ చేస్తుందని. మీరు అన్ని ఇవ్వకుండా ఈజీగా ఇచ్చుకోండి, ఈజీగా అయిపోద్ది. ఓకే, 3, 4 అంటే కన్ఫ్యూజన్ గా ఉందేమో, మీకు ఆ నెంబర్ నేను కావాలని ఇచ్చాను, ఇంటిజర్, ఫ్లోట్ అలా. ఇప్పుడు చూడండి 1 to 4 అంటే ఫస్ట్ 1, ఇది 2, ఓకే, 3, ఈ 3 ప్రింట్ అవుతాయి. 4 లో మాత్రం -1 అవి ప్రింట్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ రాసి చూడండి, హియర్ ద స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఈజ్ 1, దట్ ఈస్ ఇంక్లూజివ్, అండ్ ద ఎండింగ్ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఈజ్ 4, దట్ ఈస్ ఎక్స్క్లూజివ్. ఓకే, సో థియరీ కాన్సెప్ట్ లో మీరు ఎన్ని కన్ఫ్యూజ్ అయినా కానీ ప్రోగ్రామింగ్ లో మర్చిపోకండి, అదే చెప్తున్నాను నేను. థియరీలో అక్కడ -1 పెట్టండి, -1 పెట్టండి, 2 - పెట్టండి, 1 పెట్టండి, అన్ని మీరు చేయండి, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. మీకు ఇంకా స్టిల్ గా డౌట్ గా ఉందనుకోండి, నాకు పెట్టండి, నేను చెప్తాను. లేదా నెక్స్ట్ మీరు ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ లో పెట్టండి, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆ కాన్సెప్ట్ ని. ఓకే, సో అంతే సింపుల్, మీరు ఎక్కువ ఇన్ డెప్త్కి వెళ్ళిపోకండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే పెట్టండి చాట్ బాక్స్ లో, నేను కాసేపు ఉంటాను. ఇంకా పెడుతున్నారు కొంతమంది. అది వాడు ఇచ్చేయడండి శ్రావణి, మీరు అడిగిన మంచి క్వశ్చనే. ఇప్పుడు మనకి వాడు ఎలా ఇస్తాడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాడు మనకి ఇది ఫాలో అవ్వమని చెప్తాడు. డిలీట్ లో ఏం చెప్పాడంటే ఆ ఇండెక్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ ఇండెక్స్ వరకు డిలీట్ అవుతుంది, అంటే అది వాడి ఇష్టం కదా. ఇప్పుడు అది స్లైసింగ్, అది ఇండెక్స్, రెండింటికి చాలా తేడా ఉంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఇది డెఫినేషన్ జస్ట్ చూడండి. ఇక్కడ డిలీట్ ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే డెలిటింగ్ సెవరల్ ఐటమ్స్, ఇక్కడ స్లైసింగ్ ఆప్షన్ తీసుకుంటున్నాడు, కానీ వాడు అలా తీసుకున్నాడు, అందులో కూడా ఎక్స్క్లూజివ్ తీసుకోలేదు, ఇంక్లూజివ్ తీసుకున్నాడు. అది కాన్సెప్ట్ ఇష్టం కదా, మరి మనం ఏం చెప్తాం అది. ఓకే, లెట్ మీ రన్ దిస్ అగైన్. ఓకే, డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే క్లియర్ అవుతాయి. లెట్ మీ రన్ దిస్, నో ప్రాబ్లం. నేను ఈసారి ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నానంటే 1 ఇస్తానండి మామూలుగా. ఫస్ట్ ఇది తీసేద్దామండి, ఇది ఎలాగా మన కామెంట్ కాదు, మొత్తం తీసేద్దాం ఉండండి. ఓకే, ఫస్ట్ ఇలా చేద్దామండి. ఎలాగా 1 ఎలిమెంట్ డిలీట్ చేయడం అందరికీ అర్థమైంది కదా, సో అది వదిలేద్దాం. నేను 1:1 ఇస్తాను. ఫస్ట్ రకరకాల మనమే చేద్దాం. ప్రోగ్రామింగ్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే మనం ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేయాలని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఊరికనే రాదు ప్రోగ్రామింగ్ అంటే, అసలు ఏమీ రాదు అవుట్పుట్ లో. ఓకే, ఓకే చూద్దాం. నెక్స్ట్ 2 ఇద్దాం ఉండండి, అసలు చూద్దాం, మొత్తం అన్ని చెక్ చేద్దాం, మనమే చెక్ చేద్దాం. ఏంటిది ఏది రావట్లేదు? 1 minute అండి. ఏదైనా ఏందా ఎడిటర్ ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చి ఉంటుంది. 1 minute అండి. ప్రింట్ ఇవ్వలేదా? ఓకే, సో దాని గురించే అవుట్పుట్ రాలేదు, ఎడిటర్ కాదు. ప్రింట్ ఆఫ్ లిస్ట్ 1. ఓకే, ఫస్ట్ మామూలుగా రన్ చేద్దాం, మనం సెలెక్ట్ చేయట్లేదండి. 5, 345 పైథాన్ BVC8S రెండు వచ్చినాయండి. మనకి ఏది డిలీట్ అయింది? 16.3 డిలీట్ అయింది. కరెక్ట్ గానే వచ్చింది కదండి, ఇందాక ఎందుకన్నా రాంగ్ వచ్చింది, ఇప్పుడు కరెక్ట్ గానే వచ్చింది. 1 నిమిషం ఉండండి, మారుద్దాం, మనం ఇంకా మారుద్దాం ఉండండి. 1:3 ఇద్దాం ఉండండి. వద్దండి, వేరే చెప్తాను, మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు కదా. మీరు ఇంకో లైన్ రాస్తాను ఉండండి, వెయిట్ గైస్. ఒక లిస్ట్ వచ్చింది, ఒక 2 సార్లు ఇచ్చేసాను. ఒకసారి లిస్ట్ ఇస్తాను మళ్ళీ 2 సార్లు 2 ప్రింట్లు ఇవ్వాలి కదా, ఒకసారి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. సో లెట్ మీ రన్ దిస్ గైస్. ఇండెక్స్లు రాద్దాం, ఒక నిమిషం. 0, 1, ఓకే, 16.3, 0, 1, 2, 1, 2. అంటే వాల్యూ ఇచ్చినప్పుడు ఒకలా వస్తుంది, ఇందులో ఒకలా వస్తుంది. ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఉండండి, కంగారు పడద్దండి. One colon 2. That means I am getting 16.3 is deleted here.
1:3 1 2 Python is also deleting here. మామూలుగా ఇలా ఇచ్చినప్పుడు డిలీట్ అవ్వలేదు. 1 minute అండి. మీరు ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ స్టార్టింగ్ లిస్ట్ 1లో ఒక్క నిమిషం 1 ఓకే లిస్ట్ చేంజ్ అయింది కదా. ఓకే కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంది. ఒక్క నిమిషం ఉండండి. లిస్ట్ చేంజ్ అయిపోయింది కదా, కరెక్టే. 1 minute అండి. మళ్ళీ ఇద్దామండి. ఇక్కడ మనకి క్లారిటీ ఉండాలంటే ఒకేసారి చేయాలి, అప్పుడు క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకే ప్రోగ్రామింగ్ అంతేనండి బాగా. ఒక్క నిమిషం అండి. ఓకే కరెక్ట్ అండి. ఇప్పుడు కరెక్ట్గా వచ్చిందండి బాబు. చూడండి. సో ఇందాక మనం చేసిన దాంట్లో ఇదే ఇప్పుడు కరెక్ట్గా వచ్చింది. చూడండి మీకు అందరికి నేను లిస్ట్ ఇప్పుడు క్లియర్ గా చూడండి ఒకసారి. 0 1 ఒక నిమిషం అండి. ఇది లొకేషన్స్ కూడా రాసుకుంటే మంచిది. ఇది 0, ఇది 1, ఇది 2. ఇప్పుడు లిస్ట్ ఇందులోకి వచ్చింది, కానీ ఇది లిస్ట్ మారిపోయింది కదా. ఓకే అంటే మారిపోయిన లిస్ట్ తీసుకోవాలి కదండి. కొంచెం మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఇప్పుడు లిస్ట్ ఇలా ఉండదండి. అంటే నేను ప్రింటింగ్ చేయను, లిస్ట్ మారుస్తానండి, కంగారు పడద్దు. అంటే మనం డిలీట్ 1 to 2 అన్నప్పుడు ఇది డిలీట్ అయిపోద్ది కదా. మనకి ఏం స్లైసింగ్ ఏం ప్రాబ్లం రాలేదు, కరెక్ట్గానే వచ్చింది రిజల్ట్. మనమే కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాం, కంగారు పడద్దు. నేను క్లారిటీ ఇస్తానండి, మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. ఈ లిస్ట్ ఇందులో పెట్టడం వల్ల మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారేమో. ఏం లేదండి, ఫస్ట్ ఇది చూడండి. అంటే మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే అది కరెక్ట్ గానే వస్తుంది, స్లైసింగ్ కూడా కరెక్ట్ గా జరుగుతుంది. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ఎవరు కూడా. ఓకే సో నేను క్లియర్ గా చెప్తాను. ఓకే సో లిసన్ గైస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ మనం 0 1 2 3 4 అని ఇచ్చామండి. 1 2 అని ఇచ్చాను. 1 2 అంటే ఓన్లీ 1 లొకేషన్ లో ఉన్నది డిలీట్ అవుతుంది. 2 - 1 కాబట్టి కరెక్ట్ గానే వచ్చిందండి, ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్ గానే వచ్చింది. ఓకేనా. 2 కూడా తీసుకోవట్లేదు, ఏమి 2 లొకేషన్ తీసుకోవట్లేదండి. అదేమీ కాన్సెప్ట్ కూడా కరెక్ట్ గానే ఇచ్చాడు. స్లైసింగ్ ఆప్షన్ ప్రకారం వెళ్ళింది. అంటే స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ 1 అండి, ఎండింగ్ ఇండెక్స్ -1 అండి. అంటే 1 to 1 అంటే 1 ఒకటి డిలీట్ అయింది. అంటే 16.3 డిలీట్ అయింది. 5 345 పైథాన్ బీవీ సెటస్ వచ్చింది. తర్వాత ఏమైంది, మనం ఆ లిస్ట్ మీదే ప్రింట్ చేస్తున్నాం. అందు గురించి మనకి మిగతా లిస్ట్ మనకి కంగారు పడుతున్నారు మీరు అందరూ కూడా. ఇప్పుడు చూడండి, నేను లిస్ట్ మళ్ళీ ఇచ్చాను. 5 16.3 345 పైథాన్ బీవీ సెటస్ ఇచ్చాను. ఇప్పుడు నేను 1 3 ఇస్తాను, ఇది ఒకటి రన్ చేస్తాను విడిగా, ఒకటే రన్ చేస్తాను చూడండి. ఓకేనా. ఇప్పుడు నేను లొకేషన్స్ రాస్తాను చూడండి. ఓకే ఫస్ట్ 1 minute అండి. సెలక్షన్ తీసేస్తాను. ఫస్ట్ సెలక్షన్ తీసేస్తే డౌట్ క్లియర్ అవుతుంది. అండ్ ఇప్పుడు నేను నెంబర్స్ వేస్తాను. ఓకే 0 1 2 ఓకే 3 4. మనం ఒకే లిస్ట్ మీద చేసేస్తుంటే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు, నేను కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను మీ వల్ల. ఓకే 1 minute అండి. ఇప్పుడు చూడండి 1:3 అని అన్నాడు. 1:3 అంటే ఏమైంది, ఇప్పుడు 0th ఎలిమెంట్ ఉండదు, ఎలాగా ప్రాబ్లం లేదు. ఫస్ట్ సెకండ్ డిలీట్ అవ్వాలి. 16.3 345 రెండే డిలీట్ అయిన పైథాన్ బీవీ సెటస్ వచ్చింది, కరెక్ట్ గానే వచ్చింది. సో కరెక్ట్ గానే వచ్చింది, డిలీట్ లో ఏమీ ప్రాబ్లం లేదండి. ఇప్పుడు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే చాట్ బాక్స్ లో పెట్టండి. సో నేను ½ an hour అయినా ఉంటాను, కంగారు పడదు. సో రిమైనింగ్ స్టూడెంట్స్ యూ కెన్ ఎగ్జిట్, నో ప్రాబ్లం అట్ ఆల్. నెక్స్ట్ some students asking doctor, okay I will Prabhas is asking one doubt from second CSE. so list ఇలా ఇచ్చాడండి. సో డౌట్ చాట్ బాక్స్ లో పెట్టండి, లేదంటే మీరు ఎగ్జిట్ అవ్వచ్చండి, నో ప్రాబ్లం. సో లిస్ట్ B(00), B(10), B(11). ఏంటమ్మా ఇందులో డౌట్? నీ డౌట్ పెట్టాము ఇప్పుడు. సో మనం చెప్పుకునే ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చావు నువ్వు. ప్రభాస్ నీ డౌట్స్ ఏంటి చెప్పాము ఒకసారి. ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ చెప్పేసుకున్నాం, ఇది డౌట్ చెప్తే నేను క్లారిఫై చేస్తాను. పొజిషన్స్ చెప్పండి. ఓకే ఫైన్, చెప్తాను ప్రభాస్. ఓకే చెప్తాను. పొజిషన్స్ చెప్పడం అంటే కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ పడుతున్నారేమో, సరే నేను చెప్తాను. ఇది ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం తీసుకున్నప్పుడు ఇదంతా ఒక లిస్ట్, ఇదంతా టోటల్ ఒక లిస్ట్ అండి. సో ఇది ఫస్ట్ లిస్ట్ లో ఇది 0 అంటాం అనమాట. దీన్ని మొత్తం కలిపి 1 అంటాం అనమాట. ఓకేనా. ఇది 0, ఇది 1. సో అది ఆల్రెడీ ఇండెక్స్ నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ మీకు. సో ఎవ్రీ లిస్ట్ షుడ్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 0. ఇప్పుడు ఎలిమెంట్ లో 0 0 అంటే ఈ లిస్ట్ లో ఒకటే ఉంది, మరి ఈ లిస్ట్ లో 2 ఉన్నాయి. సో ఇది ఈ లొకేషన్ లో ఈ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ని 0 అంటారు, ఈ లొకేషన్ లో ఈ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ 1 అంటారు. దీన్ని 1 0 కింద రిప్రజెంట్ చేస్తాం, దీన్ని 1 1 కింద రిప్రజెంట్ చేస్తాం. అందుకే 20.2 పైథాన్ వచ్చింది. బట్ ఇక్కడ ఒకటే ఎలిమెంట్ ఉంది, సో అది 0 0 అనమాట. సో అందుకు 0 0 ఇచ్చాం.
అనమాట, అంతకుమించి ఏం కాదు. ఓకే, సో ఇంకా ఏమైనా డౌట్ ఉంటే పెట్టు ప్రభాస్. సో ఇంకెవరైనా డౌట్ ఉన్నాయండి? ఓకే సార్, థ్యాంక్స్. పర్లేదు ప్రభాస్. ఇంకా 7 అయిపోతుంది, చెప్పండి పర్లేదు. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఎవరికైనా? మోర్ దెన్ 120 స్టూడెంట్స్ ఆర్ దేర్ స్టిల్. అసలు 1.1 అలా పెట్టొద్దండి. లాస్ట్ లో పాయింట్ పెట్టకూడదమ్మా రమణ. లాస్ట్ లో అలా పాయింట్లు అవి పెట్టకూడదు మనం స్లైసింగ్ ఇచ్చినప్పుడు. తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, నవీన్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ దట్ లిస్ట్ 1 కంటెన్స్ ఓకే ఓన్లీ. అర్థం కాలేదు నవీన్, ఏంటిది? కాలన్ ఒకటే ఇచ్చామమ్మా. ఎల్ ఆఫ్ 1 ఈక్వల్ టు 6, 7, 8 ప్రింట్ ఎల్. ఎలా అమ్మది నాకు అర్థం కాలేదు. నువ్వు వచ్చిన క్వశ్చనే సరిగ్గా ఒకసారి నేను టైప్ చేస్తాను మళ్ళీ. ఓకే ఓకే, నేను టైప్ చేస్తాను చూడమ్మా. నవీన్ కరెక్ట్గా ఉందో లేదో చెప్పు ఒకసారి. ఇదేనా? ఇంకా ఏమైనా మార్చాలా? ఏమైనా మార్చాలా నవీన్? అంతేనా? ఓకే. ఐఎమ్ గెటింగ్ 6, 7, 8, 2, 3 అని వచ్చింది స్లైసింగ్ లో. 6, 7, 8 ఎల్ 2, 3 అంటే మనకి ఏం పోతుంది మొత్తం 0th ఇండెక్స్ లో. అంటే మీరు కాలన్ ఇచ్చారు కదా, దాని అర్థం ఏంటి? దాని అర్థం ఏంటో తెలుసమ్మా? నువ్వు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ నువ్వు ఏది ఇవ్వకపోతే ఇక్కడ 0 తీసుకుంది స్టార్టింగ్. ఓకేనా? 0 కాలన్ 1 అంటే 0th ఇండెక్స్ నుంచి మనకు 1 ఇండెక్స్, 0 ఇండెక్స్ నుంచి అంటే స్టార్టింగ్ ఎంత 1 కదా. సో 1 పోయింది, అక్కడ 6, 7, 8 వచ్చిందమ్మా. సో మిగతా పొజిషన్ లో 2, 3 వచ్చేసింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఇదే లిస్ట్ నేను ఇంకో విధంగా ఇస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొకటి చెప్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. మళ్ళీ ఇంకొకటి ప్రింట్ ఇస్తానమ్మా నవీన్. ఓకేనా? నవీన్ ఇప్పుడు నువ్వు ఆన్సర్ చెప్పు. ఈ 2 లైన్లకి ఏమొస్తుంది అవుట్పుట్ చెప్పు చాలు. నీకు అర్థమవుతుంది, నాకు అదేనట్టే. సో నీ డౌట్ క్లియర్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు. సరిగ్గా చూడు, లిస్ట్ 1, 2, 3 ఉందండి. నేను 1 కాలన్ 2 ఇచ్చాను, 6, 7, 8 అన్నాను. ఓన్లీ 7. నో 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 శ్రావణి, రాంగ్ ఆన్సర్. ఓన్లీ 7, 8 ఎలా వస్తుంది? సరిగ్గా చూడండి, పైన అవుట్పుట్ చూడండి, కింద అవుట్పుట్ చూడండి. నేను అందుకే 2 ఉంచుతున్నాను, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. అందరూ ఆన్సర్ చేస్తున్నారు కానీ నవీన్ ఆన్సర్ చేయట్లేదు. నవీన్ స్టిల్ యు ఆర్ గెటింగ్ కన్ఫ్యూజన్. నేను హైలైట్ చేశాను చూడు, నేను హైలైట్ చేశాను ఈ 2 లైన్లు. ఆ 2 లైన్లకి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? 6, 7 ఎలా వస్తుందండి? నాకు అర్థం కావట్లేదు. చాలా మంది అలా పెడుతున్నారు. ఆ 2 లైన్లు అంటే మీరు పైన లిస్ట్ కూడా తీసుకోవాలి. ఓకే, మీరు 1 మినిట్ అండి, మీరు అనేది ఈ లిస్ట్ కూడా తీసుకోవాలి. పోన్లేండి, నేను ఇంకో లైన్ రాస్తానండి. సరే, ఇప్పుడు చెప్పండి. ఇదొక లిస్ట్ అండి. నేను ఇది ఆల్రెడీ చెప్పేసాను ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమవుతుందో. ఇప్పుడు నేను ఇది అడిగాను, నవీన్ ఆన్సర్ చేయి నువ్వు. ఓకే, ఎక్సలెంట్. ఓకే, సో 1 minute గైస్. నవీన్, you're telling 1, 6, 7, 8, 3. ఓకేనా? you are telling answer is 1, 6, 7, 8, 3. yes, that is absolutely correct. because ఇక్కడ చూడండి 1 colon 2 అన్నారు. 1 colon 2 అంటే ఏంటంటే 1 పోయి, అంటే ఈ 1 ఇండెక్స్ లో పోయి ఆ ప్లేస్ లో 6, 7, 8 వస్తుంది. మీరు ఇందాక 0 ఏమీ ఇవ్వలేదు అంటే దాని అర్థం 0 ఉన్నట్టే. ఇంకా నువ్వు ఇవ్వకపోయినా సరే. ఓకే, అది 0th ఇండెక్స్ లోకి వెళ్ళింది, కరెక్టే. ఐ థింక్ నవీన్ యువర్ డౌట్ క్లియర్, రైట్? థ్యాంక్ యూ నవీన్, థ్యాంక్ యూ. ఎండింగ్ అండి, ఎండింగ్ వరకు. ఎండింగ్ ఇవ్వట్లేదు, ఎండింగ్ ఇవ్వనట్లు లెక్క. ఇంకా వినేష్, గుడ్ క్వశ్చన్. వినేష్, ఐఎమ్ గివింగ్ 2 హియర్. నౌ ఐఎమ్ రన్నింగ్ అగైన్. నౌ ఐఎమ్ రన్నింగ్ హియర్. సో యూ ఆర్ గెటింగ్ 1, 6, 7, 8. చూడండి, నేను 1 కాలన్ ఇచ్చానమ్మా, మిగతా ఏం ఇవ్వలేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిగతా ఏం ఇవ్వకపోతే ఏమైందో చూడు. అక్కడ సెకండ్ ఇండెక్స్ నుంచి మిగతా ఏ ఎలిమెంట్లు రాలేదు.
ఇంకా ఆటోమేటిక్గా 6, 7, 8 ఓవర్ రైడ్ అయిపోయింది. నువ్వు అడిగావు కదా వినేష్, చూడు. ఎస్, సేమ్ క్వశ్చన్ యశస్విని. అంటే 2 ప్లీజ్ గివ్ 3 ఎందులో అమ్మా? ఇందులో 3 సేమ్ క్వశ్చన్ రాసి 3 ఇవ్వమంటావా? ఓకే వినేష్, ఫైన్, థ్యాంక్ యూ వినేష్. ఇక్కడ యశస్విని అడుగుతుందండి 1:3 6, 7, 8 అన్నారు. ముందు యశస్విని నువ్వు ఆన్సర్ చేయి, నేను అప్పుడు చెప్తాను. ఓకే, సో 1, 6, 7, 8 వస్తుంది చూడండి. మీరు ఎండింగ్ ఇంకా ఇవన్నీ ఎన్ని ఉన్నా సరే 6, 7, 8 ఓవర్ రైడ్ అయిపోతుంది. గుడ్ యశస్విని, వెరీ గుడ్, యువర్ గెస్ ఈజ్ రైట్. స్లైసింగ్ కన్ఫ్యూజన్ వద్దండి, ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ ఇండెక్స్ లాస్ట్ది -1 అంతే. ఇంకా అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. డిలీట్ అయినా ఏదైనా సరే కన్ఫ్యూజన్ వద్దు. నేను మెటీరియల్లో కూడా ఒకసారి మారుస్తాను, ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఈజీగా అర్థమవుతుంది. మన అయినా ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదులేండి, ఇది ఆల్రెడీ చెప్పేశాను కదా. అంటే లిస్ట్కి సెపరేట్గా పెడితే ఇంకా అర్థం అవుతుందేమో. ఎనీవే గైస్, సో ఇంకెవరు డౌట్స్ అడగట్లేదండి. సో వన్స్ అగైన్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్. ఓకే, సో మీరు అందరూ కూడా నాకు విషెస్ చెప్పారు, చాలా సంతోషం అండి. కొంతమంది పైథాన్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా రాసి పంపించారు నాకు ఫీడ్బ్యాక్. ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ అండి. థ్యాంక్ యూ లిఖిత వన్స్ అగైన్. ఫస్ట్ నువ్వే చెప్పావు ఇవాళ చాట్లో, ఇక్కడ జూమ్లో. I look forward to your class, sir. You are an awesome teacher. I enjoy each lesson you teach. Happy Teachers Day, sir. Thank you very much. Thank you. So definitely మీకు ఇంకా బెస్ట్ ఇయనే కాదండి, నేను ఏదంటే రియల్ టైంలో ఒక ప్రాజెక్ట్ లాంటివి చేస్తేనే మీకు బాగా అర్థమవుతుంది. అప్పటి వరకు నేను ఇలా చెప్తూనే ఉంటాను, కంగారు పడద్దు. ప్రతిదీ ఇప్పుడు ఆపరేటర్స్ కాన్సెప్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం ప్రోగ్రాంలో ఎలా వాడుతున్నాం ఆపరేటర్స్ని? నేను నాకు ఈక్వల్ టు వాడాం, అండ్ వాడాం, ఆర్ వాడాం. అదే విధంగా మనకి లిస్ట్ ఎలా వాడతాం ఇవన్నీ వస్తాయి. మనం ఇప్పుడు చెప్పుకుంటున్నాం, మనం ఇంకా స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నాం. 2 నెలలు కోర్స్ అండి మొత్తం, అసలు బయట పైథాన్ అనే కోర్సు. ఓకే, మనం ఇంకా స్టార్టింగ్లో ఉన్నాం. 15 days అయింది మహా అయితే, అంతే. 15 అంటే 3 weeks కదా, 21 days అవుతుంది ఇవాళకి. సో థ్యాంక్ యూ అనుష. ఓకే, సో ఇవాళ ఇంకా డౌట్స్ ఎవరికి లేనట్టున్నాయి, నేను నోట్స్ పంపిస్తానండి, ఒకసారి అందరూ చూడండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గైస్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. స్టే హోమ్, స్టే సేఫ్.